Sound check, students. Sound check. Sound check. Sound check, students. Quickly, let me know in the chat, students, if I'm audible and visible to each and every one of you. Ellarku namaskara. Welcome to Vedantu, Karnataka, students. Welcome. Good morning, each and every one of you. Good morning, students. Bega ID students, comment and see if I'm audible and visible. And sound in the kedista idre, and video clear kanasta idre. Quickly, some fire emoji in the chat to let me know that yes, sir. Ella clean agide, ella correct agide. We are ready for the serious studies, that is the fixed questions. Hello students, hello, good morning ellaru. Good morning. Ellargu good morning students. Good morning. Hello students. Hello. Good morning students. Now, let me tell you first of all two main things. Right? Sir, all of you will have this question. Sir, nan ee session madidre matra will I get full out of out? Answer is no. Because if you want to get this out of out marks, if you want those out of out marks, ನೀವು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ MCQ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಚ್ ಅಟ್ MCQ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೋಡಿ, ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಂದ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನೆನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದ್ಸತಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ MCQ ಸೆಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಇವತ್ತು ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೆಡಿನಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಎಲ್ಲೋ ವಿದ್ಯಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಸಂಜೀವ್, ಅನ್ಶು, ಶಾಡೋ, ವೈಟಿ, ಸಂಜನಾ, ರೆಡಿನಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೆಡಿನಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. PDF, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ PDF ಇನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ PDF ಕೂಡ there is a description ಅಲ್ಲಿ there is a link. All you need to do is click on the link and it will take you to a page. ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಾರಿ, PDF ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, I'll be asking you a lot of questions. ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಮೀ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಮೀ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್, ವೆರಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ early morning. Okay, so with that being said, students, with that being said, can we start today's class? Can we start, students? Can we start, all of you, with energy, all of you? Ee class nodidre pakka pass age agtira, don't worry. Okay, ee class nodidre pakka pass age agtira, adantu guarantee. Sarina? Yes. Diagram, don't worry, stay agala. Students, chapter wise hogoda, one by one chapter wise hogoda. Sarina? The first question on the board. Let's see who can tell the answer. First question is on the board, students. Let's see who can tell the answer. Beg abarbeku nange. Select the correct sequence of events in microsporogenesis. Ee microsporogenesis process alli what is the correct sequence? Ellinda start agutte. So if you were in my previous class, I have told you, students, previous class alli, here there is a tissue called as sporogenous tissue. ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು MMC ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ MMC? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಇಂದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಟ್ರಿಕಿ ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಗೇನ್. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್ the male gametophyte? True or false? With your entire microsporogenesis, will I get the male gametophyte? Ang sigata sigalva? Bega heli. Will I get male gametophyte? Yes, I will get male gametophyte. That is pollen grains. Pollen grains is male gametophyte. Female gametophyte is embryo sac. Done. Okay. Students, ee diagram kuda kelbodu nimge. Difference nene class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ. Difference between microsporogenesis, megasporogenesis. ಸರಿನಾ? Now students, ಈ diagram ಅಲ್ಲಿ they can ask you what are the 4 layers. Students, all of you tell me in the chat which is the outermost layer here. Bega heli. The outermost layer here is epidermis first, second is endothelium, third is middle layer, innermost layer is called as tapetum. Ili famous question ಏನು students? Famous question is what is the function of tapetum? What is the students? Tell me in the chat quickly. The function of tapetum is nutrition. Function of tapetum ಏನು? ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನೇನು ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ.
ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ? ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ they can ask you the example. ತೋರಿಸಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ the three examples of cleistogamous flowers in the chat. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ತರ ಬರೋದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ನೋಡಿ. the three example is oxalis, commelia ಮತ್ತೆ viola. These 3 examples are the for the cleistogamy. Cleistogamy flowers do not open ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತದು, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ, ದಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಸರಿನಾ? ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಏನು, ಹೌ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಈ ವರ್ಡ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಕು ನೀವು. ಸರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. ಏನು ಮೆಚುರಿಟಿ, ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗೋದು, ಹೈಟ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಹೈಟ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇದು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎನ್ನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಡಿ. ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ? No, microsporum pollen grain are technically not same. Microspore will develop into pollen grain eventually. ಸರಿನಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ? ಎಗ್ಸ್ ನೀವು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್. ಆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್. ಒಂದು ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಏರಿಯಾ ಕಾಲ್ಡ್ as ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಹಾಳಾಗೋವಲ್ಲ. ಆ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್. ಆ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ರಿಮೇನ್ ಆದ್ರೆ that gets converted to ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್. ನೋಡಿ, ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಮಿನೆಂಟ್. ರೆಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಏನು? ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ of the ovule that remains after fertilization. Fertilization ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ it is retained. That becomes perisperm. Example in students, example is going to be black pepper ಮತ್ತೆ beet. 2 mark question easy ಇದು, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ನೆನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವಿಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 3ಕ್ಕೂ ನೆನೆ ವಿಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು, ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಫಾಲ್ಸ್ ರೂಟ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ, ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್, ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ. ರಿಪೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ, ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್, ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ. ಈ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓದ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಓದ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಏನಾಯ್ತು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಇದು 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮ್ದು ಫೇಮಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್, ಎಕ್ಸೈನೋ, ಇಂಟೈನೋ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತಾ? ಓಕೆ. ಇದು ಕೂಡ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್. ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಈಗ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೋನೋಕಾಟ್ ಬರಿಬೇಕಾ, ಡೈಕಾಟ್ ಬರಿಬೇಕಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಶುಡ್ ಐ ರೈಟ್ ಮೋನೋಕಾಟ್, ಡೈಕಾಟ್ ಹಿಯರ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಮೋನೋಕಾಟ್, ಡೈಕಾಟ್? ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಮೋನೋಕಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಮೋನೋಕಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಕಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೈಕಾಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್, ಡೈಕಾಟ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಇಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್, ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್. 3 steps in artificial hybridization. ಇಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ರೀಬ್ಯಾಗಿಂಗ್, ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಟೀಚ್ ಯು ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಿಯರ್ helps in guiding the pollen tube. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Tell me students, which structure here helps in guiding the pollen tube entry? All of you will tell me, sir, it is going to be filiform apparatus, sir. Filiform apparatus
ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರಿನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಂತು ಒಳಗಡೆ, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಂತು, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದೇನಾಯ್ತು ಬರ್ಸ್ಟ್. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ 2 ಗ್ಯಾಮೆಟಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. 1 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ 2 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಎಗ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾ ಇದೆ? 2 ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾ ಇದೆ ಸರಿನಾ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ? ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ PEN, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಎಸ್, ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್? ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, 3N ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೌ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ type of fusion is called as syngamy. This is called as triple fusion. ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ it is called as double fertilization ಅಷ್ಟೇ. Now students, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ if they ask you the question, draw the diagram of fertilized embryo sac, ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ವಿಲ್ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಆರ್ ವಿಲ್ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಯು ಡ್ರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, life cycle plasmodium is very important. Very important. ಬೇಗ ಹೇಳಿ. So you should do option number B. ಯಾಕೆ? This is called as fertilized ಆಗಿದೆ. ಇದು unfertilized. ಇದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಝೈಗೋಟ್ 2N, PN is 3N. ಸರಿನಾ? ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೋಬೇಕಿದು. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದು ಸರಿನಾ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಶೋಯಿಯಂ ಬ್ರೈಟ್ಲಿ ಕಲರ್ಡ್, ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾರು ಅಂತ. ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್, ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಸರಿನಾ. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, then they'll ask you what does the diagram signify? ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸೀಟ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕಾಲಜಿ ಕೂಡ ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು. ಏನಪ್ಪಾ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸೀಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ? ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮ್ದು ಬಂಬಲ್ ಬಿ. ಈ ಬಂಬಲ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಬಂಬಲ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರಿನಾ. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸೂಡೋ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆರೋಗುತ್ತದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತು, ನಾನು ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ನಿಜ ಏನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ a orchid leaf. A orchid leaf will look like a bee. Students. ಅದನ್ನ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ. ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, N ಇರುತ್ತೆ. ಝೈಗೋಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, 3N ಇರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಕೂಡ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಿದ್ನ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ವ್ಯಾಲಿಸಿನೇರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಸೀ ಗ್ರಾಸ್ ಝಾಸ್ಟೆರಾ. ಯಾವ ತರ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್? ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಎರಡು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲಿಸಿನೇರಿಯಾ.
ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಸರಿನಾ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ, ಇದು ನಿಮ್ದು ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಪಿಸ್ಲೆಟ್ ಫ್ಲವರ್, ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಸರಿನಾ. ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್, ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್. ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ. ಅದೇ ಝಾಸ್ಟಿರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿನಾ. ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ನಿಮ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಅನಾಟ್ರಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಸರಿನಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಸರ್ ಎಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. MCQ, ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಈ ಮೂರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಟು ಗೋ. 3 ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡನ್. ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, MCQ ಮೂರು ಕೂಡ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸರಿನಾ. ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಬ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಬೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್? ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್. Yes, it is enough. Don't worry. Quick answer, students. Quick answer. Students, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಇದು ನಿಮ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಪರ್ಮಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮಾಟೋಗೋನಿಯಾ ಮೇಲ್ germ cell undergoes mitosis to produce the primary spermatocyte. Then we get secondary spermatocyte after meiosis 1. Meiosis 2 we get spermatid, then spermiogenesis, sperm sarna. So what do we have here students? First is what? Spermatogonia first, amele spermatocyte, amele spermatido, spermatozoa or the sperm. E question nodi, in females oogenesis is initiated during, oogenesis yavag start agutte anta. See, unlike puberty in males ಅಲ್ಲಿ puberty yavag start males ಅಲ್ಲಿ spermatogenesis puberty ಅಲ್ಲಿ start ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ದ oogenesis ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿನಾ. ದ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸರಿನಾ. ನೌ ದ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಮ್ secretes large amount of progesterone which is essential for, what is the main function students? Corpus luteum progesterone produce ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, that will make sure the endometrium layer is maintained. ಆ endometrium layer ನ maintain ಮಾಡುತ್ತೆ, endometrium layer ನ. ನಾವು ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, all of it remain in the chat quickly students. ಅಕಸ್ಮಾತ್ right by some method some way progesterone level ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? if the progesterone level drops down ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್ ಬೈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಂ ಮೇನ್ಲಿ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸ್ಪರ್ಮೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. if they don't ask you oogenesis ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. what is the number of chromosomes in the following cells of human female? Primary spermatocyte, what is the number of chromosomes? Tell me students, is it going to be haploid or diploid? ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡೋದ ಫಸ್ಟ್? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಟ್ಯೂನೋ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಶರಣ್, ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಬೇಗ. ಪುಟ್ಟ, ಸಹನಾ, ಬೇಗ ನೋಡಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರೈಟ್. ಇದು oogenesis. ದ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte is going to be diploid, 46 chromosomes. Secondary oocyte is going to be
haploid, 23 chromosomes. ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಮಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ oogenesis. ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ 3 marks. 3 marks ಕೇಳಬಹುದು ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸರಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ LH and FSH ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಮಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ LH and FSH? ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮರ್ತೋಗೋದು ಆಗಲ್ಲ ನೀವು. ಸರಿನಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಕ್. LH ಮತ್ತೆ FSH ಇದು ರೋಲ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ LH? ವಾಟ್ ಇಸ್ LH ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? LH is called as luteinizing hormone. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ thumbs up ಹಾಕಿ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ thumbs up ಹಾಕಿ. What is LH? Luteinizing hormone. What is FSH? Follicular stimulating hormone. This L for also ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಿ. S for ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಿ. So LH luteinizing hormone will work on Leydig cell. FSH follicular stimulating hormone will work on Sertoli cell. Sertoli cell. Leydig cell will later on produce androgen. That is the type of testosterone. Testosterone produce ಮಾಡುತ್ತೆ, right? Other Sertoli cell will help in spermiogenesis. Spermato alla, spermiogenesis. Spermiogenesis. What is spermiogenesis students? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. What is spermiogenesis? Spermiogenesis is nothing but spermatid ಇಂದ sperm ಆಗೋದು. Spermatid to sperm is called as spermiogenesis. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಲ್ಸೋ called as Sertoli cell. ಇದು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೇಮ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದ ಆಂಡ್ರೋಜನ್. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಂಗೆ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರು. ನೇಮ್ ದ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಂಡ್ರೋಜನ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ Leydig cell. Leydig cell. Leydig cell is also called as interstitial cell. ನೆನಪಿರಲಿ ಅದು ಕೂಡ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ರೋಜನ್. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅದು LH ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅವಾಗ LH ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅವಾಗ. ಸರಿನಾ? LH ಹಾರ್ಮೋನ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು. What is the function of seminal vesicle students? ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್? Seminal vesicle main function is it produces a lot of nutrition for the sperm. You know, it produces fructose. It produces a lot of enzymes. What is the function of acrosome? ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ದು ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಪಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟೋಪಿ. The sperm head has something called as acrosome. Acrosome it has a lot of enzymes, and all of these enzymes are important for what? Sperm penetration. ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಜೈಮೆಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಕ್ರೋಸೋಮ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ 3 ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ 3 ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಮನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ? ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ. ಟೆಲ್ ಮಿ ದ 3 ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. 3 ಡಕ್ಟ್ಸ್ and 3 glands. ಎರಡು ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ನೇಮ್ 3 ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ 3 ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಯಾವ 3 ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. 3 ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು? ರಿಡಿಟೆಸ್ಟಿಸ್, ವಾಸ ಫ್ರೆಂಚಾ, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಯಾವ್ದು 3 ಬರೀರಿ. ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಬಲ್ಬೋ ಇರೆಕ್ಟ್ರಲ್, ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್, ಸೆಮಿನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್. 3 ಯಾವ್ದು ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್. ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗಿಂತ. ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಸರಿನಾ? ಇದಾಯ್ತು ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು HCG, HPL, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್, ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಯೂಟ್ರಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಯೂಟ್ರಿನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್, ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್, ಇದು ಎರಡು ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಟ್ರಿಯಸ್ ಸರಿ ಓವರಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಓವರಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಓವರಿನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಓವರಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಟ್ರಿನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಏನು? ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟರಿ ಫೇಸ್, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಫೇಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ
ಎಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಇದು ಓವರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಓವರಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಇದು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಆರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ದ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ when you are trying to label the female reproductive system, try to always highlight on this entire fallopian tube ಮತ್ತೆ endometrium layers. ಇದು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ 3 ಲೇಯರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ 6 ಆರ್ಗನ್ ಮಸ್ಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫೈರ್ ಇಮೋಜಿ ಹಾಕಿ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ, ರೈಟ್, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಝೈಗೋಟ್ ಇದೆ, ಝೈಗೋಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟೋಸಿಸ್. 2 cell, 4 cell, 8 cell is called as morula, 16 cell is called as morula. Early blastocyst, late blastocyst ಆಗುತ್ತೆ. This entire development is called as cleavage. It's called as cleavage. ಈ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ the final product is called as a blastocyst. It's called as blastocyst. ಈ blastocyst ಗೆ there are two main parts. All the blastomeres ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಇರುತ್ತೆ, that is called as trophoblast. ಆಚೆ ಇರೋದು, ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು is called as inner cell mass. Inner cell mass. ಆಚೆ ಇರೋದು trophoblast, ಒಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ inner cell mass. Inner cell mass. ಈಗ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, after attachment of blastocyst on the uterine cells, divide rapidly and cover the blastocyst. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಏನಿದು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೇಯರ್. ಇದು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೇಯರ್ಗೆ ನಮ್ದು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೇಯರ್ಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಇರೋ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಸರಿನಾ? ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಸ್ತಿದ್ ನಾವು. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದು ಏನು? ನೇಮ್ ದ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಚೆಗಡೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋರಿಯೋನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ. ಕೋರಿಯೋನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ, ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕೂಡ ಫೇಮಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಿಮ್ಗೆ 2 ಸತಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದು 2 ಸತಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Explain parturition and help of fetal ejection reflex. ಈ fetal ejection reflex ಇಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂದ explain parturition ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 9 months ಆಯ್ತು, ಸರಿನಾ? 9 months ಆಯ್ತು, ದ ಬೇಬಿ ಗೆ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಳಗಡೆ, ಸರಿನಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್, ಬಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ first signal for parturition coming from? ಮಗು, see what is parturition? Child birth is called as parturition. ಮಗು ಹುಟ್ಟದ್ನ parturition ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, parturition ಅಂತ. ಈ parturition ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫಾರ್ parturition 2 ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಟಸ್. ಆ ಫೀಟಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಮ್ಮ ನಂಗೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಮತ್ತೆ ಬೇಬಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್, ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ, parturition is induced by complex neuroendocrine mechanism. The signal for parturition originates from fully developed fetus and placenta, which induces a mild uterine contraction called as fetal ejection reflex. ಅದರಿಂದ fetal ejection reflex ಆಗುತ್ತೆ, mild uterine contraction ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ. That, ಸರಿನಾ? This triggers release of oxytocin from the maternal pituitary. ಈ fetal ejection reflex ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಮ್ದು ಫೀಮೇಲ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯೂಟರಿಯಿಂದ, ಸರಿನಾ? ಪ್ಯೂಟರಿಯಿಂದ ಪ್ಯೂಟರಿಯಿಂದ, ಸರಿನಾ? ಈ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಟ್ರಸ್. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್, ಮೋರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್. ಆ ತರ ಆಗ್ತಾ finally uterus is open and baby is out. Sarna, oxytocin acts on the uterine muscles and causes stronger uterine contraction, which in turn stimulates further secretion of oxytocin. So oxytocin contraction, ಅದರ ಆಗ್ತಾ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್. ಇಟ್ಕೊಡಿ ನೋಡಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಸರಿನಾ? ಇದು ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ನಾ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಬೇಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್? ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. In monohybrid cross between two heterozygous individuals, percentage of pure homozygous individuals is. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ. In a monohybrid cross between two heterozygous, let's say capital T small t, heterozygous individuals. ಸರಿನಾ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದೆ? ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್? ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು. ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 100%. ಸರಿನಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ 100 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. 100 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 25. ಸೊ ಈ 100% ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 25%, 25% and 25%. 25 in total it is 100%. ಈ 100% ಅಲ್ಲಿ this one and this one is going to be homozygous. So 25% plus 25% is 50%. 50% is the answer. 50% is the answer. 50% of them are going to be homozygous individuals. Sarna? Now I will ask you one more question. Yes, jana heltira nodadala. Out of these 4 students, tell me what is the percentage of homozygous dominant? Bega heli. What is the percentage of homozygous dominant? Bega heli. Nothing like that, Kavita. %. Very good. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. What is the probability of production of dwarf plants in a cross between two heterozygous tall plant? ನೋಡಿ, ಇದು ಎರಡು heterozygous tall ಇದು heterozygous. Capital T is dominant, capital is dominant. So heterozygous tall ಇದು heterozygous tall. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ in this, tell me students, what is the percentage of dwarf offspring ಇಲ್ಲಿ? Tall. ಇದು dwarf. 25% is going to be dwarf. So ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸರಿನಾ? ನೋ. Genes located very close to one another on same chromosome tend to transmit it together. What are they called as? I told you yesterday, students, ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ if there are 2 genes which are very close to each other. ಇದು ನೋಡಿ, this is gene A, gene B, gene C. Gene A ಮತ್ತು gene B ಎರಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ. It means they are linked genes. ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. They are tightly linked. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ 2 ಜೀನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as linked genes. ಸರಿನಾ? ಸೊ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್, linked genes. ಸರಿನಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ. 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ. 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಸರಿನಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಫೇಮಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಫೇಮಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ರೆಡಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೆಡಿನ ಎಲ್ಲರೂ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೆಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ. ಇಫ್ ಯು ನ್ಯೂ ಟು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿನಾ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೆಡಿ? ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. 3 ಡಿಸೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಸರಿನಾ? ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್. ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ why is it causing, ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ. that is the first thing. You can notice students in Turner syndrome it has 45 chromosomes with exo. ಇಲ್ಲಿ 1 X chromosome is missing. main line ಇದು 1 X chromosome is missing ಇಲ್ಲಿ. that is the most important line here. 1 X chromosome is missing, most important line. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ, sterile, ovaries are rudimentary besides other features including lack of secondary sexual characteristics. ಈ ಲೈನ್ ಬರೀರಿ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀರಿ ಸಾಕು. ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಗೆ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್? ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಯಾಕೆ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್? ಸರಿನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಯಾಕೆ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 21, ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 21 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. that is why it's called as trisomy of 21. it's called as trisomy of 21. okay, ಯಾರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಲ್ಯಾಂಗ್ಡನ್ ಡಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು? ಇದು ಫುಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ರೌಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಚರ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಸ್ಮಾಲ್ ರೌಂಡ್ ಹೆಡ್. ಥರ್ಡ್, ಫರೋಡ್ ಟಂಗ್. ಫರೋಡ್ ಟಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟಂಗ್ ಆಚೆ ಇರೋದು ಈ ತರ, ಫರೋಡ್ ಟಂಗ್, ಸರಿನಾ? ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ ಓಪನ್ ಮೌತ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, palm is broad with characteristic palm creases. ಕೈ ಮೇಲೆ ಲೈನ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಕೈ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಲೈನ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಫಿಸಿಕಲ್, ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್, ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾಕೆ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? why is it causing? that is called as ಕೈರೋಟೈಪಿಂಗ್ ಕೂಡ, ಕೈರೋಟೈಪಿಂಗ್, ಸರಿನಾ? ಯಾಕೆ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, extra X chromosome irutte, XXY condition. Now what are the features here? Individual has overall masculine development, however feminine development is also observed, that is development of breast. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೈನಕೋಮಾಸ್ಟಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೈನಕೋಮಾಸ್ಟಿಯಾ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್, ಇದು ಗೈನಕೋಮಾಸ್ಟಿಯಾ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಸ್ಟೆರೈಲ್, ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ಇದು ಕೂಡ ನೆನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕೊಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಮೇಲ್ ಹೆಟ್ರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೇಲ್ ಹೆಟ್ರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಆ ಮಗುದು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸೆಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಇರುತ್ತಾ ಫೀಮೇಲ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಮೇಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್, ಮೇಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿ, ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಟ್ರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ ಏನು? ಬರ್ಡ್ಸ್, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಹಿಯರ್ ZW and ZO, 2 different type of gametes, 2 different type of gametes. ಇಲ್ಲಿ female will decide the sex of the offspring. ಸರಿನಾ? now equation ನೋಡಿ, they can ask you what is haplodiploidy sex determination which is observed in dash. honeybee ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. now what is haplodiploidy ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿನಾ? ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ 2n = 32. ಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಫೀಮೇಲ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಬೈ ಮಿಯೋಸಿಸ್, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬಂತು. ದೆನ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಮ್ male gamete female gamete fuse ಆದರೆ what do we get? in the case of honeybee male gamete female gamete ಯಾವತ್ತು fuse ಆದರೆ we will always get female. ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಫೀಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ವೀನ್ ಆರ್ ವರ್ಕರ್, ಸರಿನಾ? no you might ask me, sir, how do we
ಹೌ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದೆನ್? ಮೇಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ? Males will be produced by a special process called as parthenogenesis. Parthenogenesis ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, this egg is here, right? This egg will undergo parthenogenesis to produce the males directly. So ಈ egg ಇಂದ ಮೇಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? egg ಇಂದ ಮೇಲ್ parthenogenesis ಬರ್ತಿದೆ. There is no fusion. Fusion ಆದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಥಲಸೀಮಿಯಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಂತ, ಸರಿನಾ? ಇದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಿ. The first one is called as autosomal dominant. Idu autosomal dominant. Example is myotonic dystrophy. Idu. Second one is for your sickle cell anemia. Idu sickle cell anemia, that is autosomal recessive. Autosomal recessive. Sarna? Autosomal recessive, autosomal dominant. Idu. Sarna? Illi nimge ee symbols kelbodu. So students, I'll give you exactly 10 seconds, 20 seconds ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ symbols ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. ಮೇಲ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರು, ಫೀಮೇಲ್ಗೆ ರೌಂಡು, ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ಗೆ ರಾಂಬಸ್ ತರದ್ದು, ಸರಿನಾ? ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನು, ಕನ್ಸೆಂಜಿನಿಯಸ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಲೈನು, ಮೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ಅನ್ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಐಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಈಗಲೇ ನೋಡಿ, ಈಗಲೇ ಕಲೀರಿ. ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ವಾಚ್ ನೌ, ಸಿ ನೌ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ನೌ ಓನ್ಲಿ. ಬೇಗ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗಲೇ ಕಲಿಬೇಕಿದ್ನ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್? ಬೇಗ. What is this symbol? ಬೇಗ. What is this symbol? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾಳೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೀಗ. ಸರ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಕಲಿಬೇಕಿದ್ನೆಲ್ಲ. ಸರ್ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಓದ್ತೀನಿ, PDF ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗಲೇನೆ ಓದ್ಲೇಬೇಕಿದ್ನ, ಈಗಲೇನೆ. ಬೇಗ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್? ಬೇಗ. 2 ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ಮೇಟಿಂಗು? ನಾರ್ಮಲ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. 2 ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 ಲೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೆಂಜಿನಸ್ ಮೇಟಿಂಗ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನು, 2 ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೆಂಜಿನಸ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಈ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಬರೀರಿ ಸಾಕು ನೀವು. ಮೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಸಾಕು, ಸರಿನಾ? 2 ಲೈನ್ಗೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅ ಸೈಡ್. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರಾನೇ ಬರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು. ಈ ತರನೇ ಬರಿಬೇಕು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿ ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು, ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಗೋನಾ ಬಿ 3:1. 3 tall 1 dwarf. Genotypic ratio is going to be 1:2:1 ಅಷ್ಟೇ, ಸರಿನಾ? ಈ ತರನೇ ಬರಿಬೇಕು, ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಡನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಡನ್. ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಸತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್, F1, ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಆಫ್ F1, ಈ ತರ. ಇದು ನಿಮ್ದು F2 ಜನರೇಷನ್. ಈ ತರನೇ ಬರಿಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಏನೋ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್
alleles do not show blending. ಎರಡು allele blend ಆಗಲ್ಲ, ಎರಡು allele blend ಆಗಲ್ಲ. Students, alleles blend ಆಗಲ್ಲ. That is called as law of segregation, also called as law of purity of gametes. ಇಲ್ಲಿ exceptions ಇಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? Yes, it is more than enough, don't worry. ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ನಿಮ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಈ ತರನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳಕೋಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಒಂದ್ 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮುಗಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಸರಿನಾ? ಏನ್ ಸರ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂತೆ, ಯಪ್ಪ. ಇದು ನೋಡಿ ಈಗ, ಸರಿನಾ? ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಈ ತರನೇ ಬರಿಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಈ ತರನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರೆಸಿವ್, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ F1, ಇದು F1, ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಆಫ್ F1 ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಟೇಬಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ತರ, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯು ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಸರ್ ನನಗೆ ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನೆನಪಿರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಸರಿನಾ? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿನಾ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಈ ವೈ ಜೊತೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಏನು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಒನ್ ಮೋರ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಒನ್ ಮೋರ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ 4 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು, ಸರಿನಾ? 4 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು. ಈ 4 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ಸತಿ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ಸತಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಆರ್ ಬೈ ಬೈ ಅದರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಹಿಯರ್? ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಹಿಯರ್? 9:3:3:1. ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ 9 ಇರುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ ವಿಂಕಲ್ 3 ಇರುತ್ತೆ, ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ 3 ಇರುತ್ತೆ, ವ್ರಿಂಕಲ್ ಗ್ರೀನ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಇದು ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗಿಂತ, ಸರಿನಾ? ಇದು ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಇದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಈ ತರನೇ ಬರಿಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್? ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಅಲೀಲ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಇದು ಸರಿನಾ? ಈ ತರನೇ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, F1, ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಆಫ್ F1. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ F1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೆಲ್ ಮಿ ರೆಡ್ ಇರುತ್ತಾ ವೈಟ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ವಿಲ್ ದಿಸ್ F1 ಬಿ ರೆಡ್ ಆರ್ ವೈಟ್? ಇದು ಪಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಇರಲ್ಲ, ವೈಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಬಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಾಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ನಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಸರಿನಾ? ಪಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ F2 ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಇರೋದು ಪಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಹಿಯರ್? 1 ರೆಡ್, 2 ಪಿಂಕ್, 1 ವೈಟ್. ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ 1:2:1. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಕಲ್ಸ್ ಅನಿಮಿಯಾ, ಥಾಲಸೀಮಿಯಾ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ, ಸರಿನಾ? ಈ ನೋಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗೂ. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಮಿಲ್ಕ್ ಕಡ್ಗೆ, ಬ್ರೆಡ್ಗೆ, ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್ಗೆ, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ಗೆ, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಬ್ಯೂಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಎಥನಾಲ್, ಲೈಪಿಯಸ್, ಪೆಕ್ಟಿನೇಸ್, ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕೈನಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕ್ಲಾಟ್ ಬಸ್ಟರ್, ಮೈಕೋಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕೋಕಸ್. ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್, ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸ್ಟಾಟಿನ್ಸ್, ಮೊನಾಸಿಸ್ ಪರ್ಪ್ಯೂರಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬ್ಲಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ. ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಏನು? ಮೆಥನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ, ಮೆಥಾನೋಜೆನ್ಸ್. ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಿದೆ? ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆರಡು ಇದೆ. ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರಿಂಜಿಯನ್ಸಿಸ್ BT ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಬ್ಯಾಕ್ಲೋವೈರಸ್ ಯಾವುದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಪಾಲಿಹೆಡ್ರೋ ವೈರಸ್ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ಸ್ ರೆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರಿನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ರೈಸೋಬಿಯಮ್, ಅಜೋಸ್ಪಿರಿಲಮ್, ಅಜಿಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈಕೋರೈಸಾ, ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ಯಾಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅನಾಬಿನಾ, ನಾಸ್ಟಾಕ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಟೇರಿಯಾ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಂದ. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ದೇ ಕೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಈಸಿ, ದೇ ಕೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್, ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಸರಿನಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ನೋಡಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ, ಯಾವ ತರ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು, ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸರಿನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿನಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲದು ಫ್ಲಾಕ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲಾಕ್? ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೈಟ್. ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಶ್ ಲೇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಶ್ ಲೇಯರ್. ಈ ಮೆಶ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಎಲ್ಲಾ ತರ ಫಂಗಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫ್ಲಾಕ್. ನೋಡಿ, ಮೆಶ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ masses ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಫಂಗಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫ್ಲಾಕ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದು ಫ್ಲಾಕ್ ಸರಿನಾ. ಫ್ಲಾಕ್ ಇದು ಸರಿನಾ, ಫ್ಲಾಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ BOD. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ BOD ಸರಿನಾ. ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸರಿನಾ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ಈ ನೀರು ಲೆಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್, ಈ ನೀರು ಮೋರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ, ಎದರದ್ದು BOD ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್? ಇದ್ರದ್ದು BOD ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು BOD ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ BOD? BOD ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಒಂದು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ BOD. ಸೊ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, BOD ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, A ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ, B ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ? BOD ಬೇಗ ಹೇಳಿ, BOD ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಲೆಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಮೋರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸರಿನಾ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಊಟ ಕಮ್ಮಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸರಿನಾ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ O2 ಡಿಮಾಂಡ್, ಲೆಸ್ O2 ಡಿಮಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ O2 ಡಿಮಾಂಡ್, ಮೋರ್ O2 ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ O2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ BOD ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಇಲ್ಲಿ BOD ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಸಚ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಸಚ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರಿನಾ. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಇದ್ರದ್ದು, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಇದ್ರದ್ದು. ಬೇಗ. ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಸಣ್ಣ? ನ್ಯೂಲಿ ಆಡೆಡ್ divided by initial population. ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಏನು? ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್
divided by initial population ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಲಿ ಆಡೆಡ್ ಎಷ್ಟು? ನ್ಯೂಲಿ ಆಡೆಡ್ ಇಸ್ 16. ಇಲ್ಲಿ 16 divided by 20, 16 divided by 20 ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಪರ್ ಲೋಟಸ್ ಪರ್ ಇಯರ್. ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಪರ್ ಲೋಟಸ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗ ಕೂಡ, ಸರಿನಾ? ಪರ್ ಲೋಟಸ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನು, ಇನ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ದೇರ್ ಆರ್ 8 ಫಿಶಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ 2 weeks 2 die. ಇಲ್ಲಿ 2 divided by 8, that is going to be around 0.25 per fish per week. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ should always be calculated based on the what? Calculated based on the entire population. ಸರಿನಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೆನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಲಿಯಬೇಕು ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಅಂತ, ಸರಿನಾ? ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 2 marks ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಡೇಷನ್, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಪ್ಯಾರಸಿಟಿಸಮ್, ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್, ಅಮನ್ಸಾಲಿಸಮ್, ಸರಿನಾ? ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸತಿ ನೋಡಿದೀನಿ. ವೈ ಪ್ರೆಡೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆರ್ ಪ್ರೂಡೆಂಟ್? ಅರ್ಥ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಡೆಂಟ್? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಸರಿನಾ? ಪ್ರೂಡೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ನಿನ್ನೆ ನಾಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಶಾಪ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸು, ಚಿಪ್ಸು, ಅಳುಮೂಳು, ಚಿಪ್ಸು, ಇದು ಆಮೇಲೆ ಚಕ್ಲಿ, ಕೋಡ್ಬಳೆ ಎತ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ ಮನೆಗೆ, ಸರಿನಾ? ನೀವು ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸರಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಚಿಪ್ಸ್ ತಿಂತೀನಿ, ನಾಳೆ ಕೇಕ್ ತಿಂತೀನಿ, ನಾಡಿದ್ದು ಆ ಕೋಡ್ಬಳೆ ತಿಂತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂತೀನಿ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರತಾನೆ ಇವತ್ತು ತಿನ್ಬೇಕು, ನಾಳೆ ತಿನ್ಬೇಕು, ನಾಳೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನೇಚರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಯನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಡಿಯರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಝೀಬ್ರನ 1 month ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು, ನಾನು 1 month ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫುಡ್ ಎನಿ ಮೋರ್, ಫುಡ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಲಯನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ 1 month. ಸೊ ಟೈಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೇ ಪ್ರೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಸರಿನಾ? ಇದು ಪಿರಮಿಡ್. ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಿರಮಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಿರಮಿಡ್. ಏನದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಇದು ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಬೇಗ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿದು. ಇಂಡಿಯಾ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. ಇದೇನಿದು? ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಬೇಗ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಗ. ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳು ಬೇಗ, ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಡೆವಲಪ್ಡ್ USA, ಆಮೇಲೆ ಇಂದು ಕೆನಡಾ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಸ್ಪೇನು, ಆ ತರದ್ದು, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಬ್ಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಕೇಸಸ್. ಅದು ಎರಡು ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇದು ನಿಮ್ದು ವಾರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಾರು ಮತ್ತೆ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಾರ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ಸಿರಿಯಾ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನು, ಇರಾನು ಅಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇದು, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅವರು ಇರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈಚ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಒಂದು ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಟ್ರ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್, ಪಿರಮಿಡ್ ಶೇಪ್, ಬೆಲ್ ಶೇಪ್, ಅರ್ನ್ ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ 2 ಗ್ರಾಫ್ನ ನಾನು 2 days ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೊ ನೆನಪಿಕೋಬೇಕು ನೀವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿನಾ? ಐ ನೀಡ್ 1 ವಾಲಂಟಿಯರ್.
ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಒಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬೇಕು ನಂಗೆ, ಈಗ ಒಬ್ರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಆಕಾಶ್, ಸರಿನಾ? ಆಕಾಶ್ದು ಬರ್ಡೇ ಬರ್ತಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಆಕಾಶ್ದು ನಾಳೆ ಬರ್ಡೇ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡು, ಬರ್ಡೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ. ಅವರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಮಗನೇ ಬರೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾಳೆ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಉಡಾಯಿಸ್ಬಿಡು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಆಕಾಶು? ಫುಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬರ್ಡೇದು, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸರಿನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರನೇ ನೇಚರ್ಲು ಕೂಡ, ಆ ಥರನೇ ನೇಚರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 200 ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಆ 200 ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಊಟ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ ರ್ಯಾಬಿಟ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ದು? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್. ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ವಾಂಟ್. ಬೇಗ ಯಾರು ಬರ್ತೀರಾ? ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇನೂ ಕೂಡ, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬರ್ತಿದೆ, ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವನ್ನ, ಮಗನೇ ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಮೇಲೆ ಕೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಸರಿನಾ? ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ. ಎಂತ್ಯಾ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕೈಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರು ಅವರಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರು. ಈಗ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಅವನು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಊಟ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ವಿಲ್ ಯು ಟೇಕ್ 100 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಹಿ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ 100 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ನ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಅಯ್ಯಂಗರ್ ಬೇಕರಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಆಲೂ ಬನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು, ಸರಿನಾ? ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ತರ ನೇಚರ್ಲು ಇದೆ. ನೇಚರ್ಲು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಊಟ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು. ಅದು ಲಾಜಿಕಲ್. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲಾಜಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಅದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್, ಸರಿನಾ? ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಇದು ಲಾಜಿಕಲ್ ನೋಡಿ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಮಿಟ್. ಆ ಲಿಮಿಟ್ ನಾವು ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ನೀನು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಗ್ ರೈಸು, ಒಂದು ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಹಂಗೆ ಜೊತೆಗೆ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸರಿನಾ? ನೇಚರ್ ಯಾವ್ದು ರಿಯಲ್? ನೇಚರಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಯಲ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್? ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಗಿಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕೋಗಿಲೆ ಅಂತ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಬರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅದು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಈಗ ಸಮ್ಮನ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು? ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಾ? ಕೋಗಿಲೆ ಸೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ಕೂ ಅಂತ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಂತ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಬರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾ ಅದು? ಯಾಕೆ? ಈ ಕೋಗಿಲೆ ಬರ್ಡು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ನೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೆಸ್ಟ್ ರೆಡಿನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಈ ಕೋಗಿಲೆ ಬರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದ್ರ ಎಗ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ಕಾಗೆ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೋಗಿಲೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಕಾಗೆ ಗೂಡಲ್ಲಿ, ಕಾಗೆ ನೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಎಗ್ನ ಬಿಟ್ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾಗೆಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪಾಪ ಕಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಕಾಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಗ್ ಬಂತ, ಒಳ್ಳೇದು ಬಿಡು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಕಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಾಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತರ ರಾಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಕೋಗಿಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋಗಿಲೆ? ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ನೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ 1, 2, 3, 4 ಮೊಟ್ಟೆ ಇದೆ ಆಗ್ಲೇ.
ಈ ಕೋಗಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಕೋಗಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಎಗ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಚೆ, ಒಂದು ಎಗ್ನ, ಕ್ರೋಧ ಎಗ್ನ. ಯಾಕೆ? ಅದ್ರದ್ದು ಎಗ್ ಬಿಡೋದಿಕ್ಕಂತ. ಕೋಗಿಲೆ ಎಗ್ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಎಗ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಕಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಗ್ಗು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಒಂದು ಎಗ್ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ, ಸರಿನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಕೋಗಿಲೆ ಬರ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಕೋಗಿಲೆ ಬರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂತ, ಹೊಸ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಊಟ ತಿನ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಕ್ರೋಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರೂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರೂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಕರಿತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಬ್ರೂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ, ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬ್ರೂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರೂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್. ತುಂಬಾ ಬ್ರೂಟಲ್ ಇದು, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಯಾವ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಸಮನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್, ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸರಿನಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಮ್ದು ಯಾರ್ದು ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಮ್ದು ಶಾಡೋ ವೈಟಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಆಫ್ ಯಶ್. ನಮ್ದು ಶಾಡೋ ವೈಟಿ ಮತ್ತೆ ಯಶ್ದು ಫೈಟ್ ನಡೀತಿದೆ. ಯಶ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗುನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಅವನ್ಗೆ. ಅವ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ? ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗುನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಬಂದ, ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡೆಯಕ್ ಬಂದ, ಪಂಚ್ ಹೊಡೆಯಕ್ ಬಂದ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊತೀರಾ ನೀವು? ಹೊಡಿಯಪ್ಪ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಡಿಯಪ್ಪ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದೇಟು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದೇಟು. ನಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಫಾಲೋವರ್ ನಾನು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕೊಡು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕೊಡು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಬಚಾವ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ತಾನೆ? ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಸರಿನಾ? ಆ ತರ ನೇಚರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೆಡೇಟರು ಯಾವ್ದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಈ ತರ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪ್ರೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ತರ ಬಚಾವ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಇದು ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲೇಜ್ ಆಗೋದು, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಮೊನಾರ್ಕ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಬಿಟ್ರೆ ಗಾಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ತಿಂತೀಯ? ನಾವು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಅವನ ಅಗಲ್ಗೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಾವು, ಸರಿನಾ? ಆ ತರನೇ. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಥಾರ್ನ್ಸ್. ಈ ತರ ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಕ್ಯಾಲಟ್ರೋಪಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲಟ್ರೋಪಿಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲಟ್ರೋಪಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದು ಕ್ಯಾಲಟ್ರೋಪಿಸ್ ಇಂದ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಸರಿನಾ? ನಿಕೋಟಿನು, ಕ್ಯಾಫೀನು, ಕ್ವಾನಿನು, ಓಪಿಯಮ್, ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ದು, ಸರಿನಾ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್? ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಒಬ್ಳು, ಸರಿನಾ? ಒಂದು ತಂಗಿ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಒಂದು ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ, ಸರಿನಾ? ಈ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ, ಈಗ ಒಂದು ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಬಿತ್ತು, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕಣ್ಣು ಬಿತ್ತು. ಆ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಂದು ಕಣ್ಣು ಬಿತ್ತು, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕಣ್ಣು ಬಿತ್ತು. ಯಾರು ಸಿಗತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾರು ಸಿಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಬೇಗ? ಯಾರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಹೇಳಿ? ಯಾರು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಯಾರು ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸರಿನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನಾಯ್ತದು, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ವಿನ್ನರ್ ನಾವು. ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟು. ನೇಚರ್ಲು ಕೂಡ when there are two organisms, when there are two organisms staying together, ಯಾರು ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಆ ಟೂ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಗಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? when two organisms are fighting for one resource, when two organisms are fighting for one resource, the one which is stronger or one which is superior will survive, other one will perish. ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನು? ನಾನು ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಇದೆ ತಂಗಿ ಹತ್ರ. ಅವಳು ಅಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಹೋಯ್ತು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅವಳು ಅಳಬಾರ್ದಂತ, ಸರಿನಾ?
ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಫುಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಮಮ್ಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬದಲು 2 ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಂದ್ಬಿಡೋದು. 1 ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬದಲು 2 ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1 ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ 1 ಚಿಪ್ಸ್ ನಂದು, 1 ಚಿಪ್ಸ್ ನಿಂದು, 1 ಚಿಪ್ಸ್ ನಂದು, 1 ಚಿಪ್ಸ್ ನಿಂದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗೋದ್ ಬದಲು ವಿ ಡೂ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ, ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೀಸ್ ನ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಧ ಪೀಸ್ ನಿಂದು, ಅರ್ಧ ಪೀಸ್ ನಂದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ two species competing for the same resource, they could avoid competition by choosing, for instance, different times for feeding. ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮರ ಇದೆ. ಈ ಮರದ ಮೇಲೆ 1 2 3 4 5 5 ತರದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 5 ತರದ್ದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕುಂತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಇದು ಮೊದಲು ತಿನ್ನತ್ತೇಲೋ, ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್. ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ 3 ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡ್ರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಒದೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಸರಿನಾ? ಇದು ಕೂಡ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜಿಪಿಪಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ಪಿಪಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಸರಿನಾ? ಜಿಪಿಪಿ ಎನ್ಪಿಪಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರಿನಾ? ಜಿಪಿಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಜಿಪಿಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? ಜಿಪಿಪಿ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎನ್ಪಿಪಿ. ಆರ್ ಏನಿದು? ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಲಾಸ್. ಜಿಪಿಪಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನ್ಪಿಪಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ, ಅದು ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ಎನ್ಪಿಪಿನ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗಲೇ ಅಂತ ಇದೀನಿ, ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಏನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 5 steps ಇನ್ ಯುವರ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೆನ್ನೆ. ಇದು ಪಿರಮಿಡ್ಸ್, ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್, ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ in marine condition or aquatic condition. ನೀರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಸರಿನಾ? ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬೋದಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪ್ರೈಟ್, ಸರಿನಾ? ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪ್ರೈಟ್, ಉಲ್ಟಾ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಇದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ತರ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ಗೆ ಲೀಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಟಬೋಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಮಿನರಲೈಸೇಷನ್. ಇದೇನಿದು? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಲೋ. ಕೈಡ್ರಿನ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಮತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ವ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್. ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಸರಿನಾ? ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ 3 types ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ: ಜೆನೆಟಿಕ್, ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಎಕಲಾಜಿಕಲ್. 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಊರ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ದೆವ್ವ ಇದೆ, ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೆವ್ವ ಇದೆ ಅಂತ? ದೆವ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನದು ಫುಲ್ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡೋದು ಬರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್. ಹಾ, ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತೀರಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ನಾನಂತೂ ಆಡಲ್ಲ, ನಾನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡೋದು ಬರೀ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತೀನಿ ಬರೀ. ನಾನಂತೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ನಾ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತೂ ಆಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಡ್ತೀರಾ? ಬೇಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೇಳಿ. ಆಡ್ತೀರಾ ಕ್ರಿಕೆಟು? ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹುಡುಗಿರು ನೀವು ಕೂಡ ಆಡಿರ್ತೀರ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸರಿನಾ? ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿನಾ, ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಬಾಲ್ ಕಳೆದೋಗಿದ್ಯಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವ್ಯಾರ ಬಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ನಾನು 6 ಹೊಡೆದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, 6 ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ 6. ಬಾಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲ್ನ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಬಾಲ್, ಅಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಬಾಲು. ನೀವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಬಾಲ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಸ್ ದೇರ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬಾಲ್?
ಆಗತ್ತಾ ಆ ತರ? ಆಗಿದೆ ನಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಆ ತರ. ಬಾಲ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾಲ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗೂ ಮುಂಚೆ ಕಳೆದೋಗಿರೋ ಬಾಲ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಲ್ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ? ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರೀತೀರಾ, ಬನ್ನಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡದ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಓ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೊಂದು 5 ಬಾಲ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಫುಲ್ ಖುಷಿ, ಮನೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಈಗ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ 100 ಬಾಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದಾ? ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾನು ಹೆಬ್ಬಾಳಿಂದ ನಾಕ್ಸನ್ವರೆಗೂ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ, ನಾಕ್ಸನ್ವರೆಗೂ ಸಿಗತ್ತಾ 100 ಬಾಲ್ಸ್? ಸಿಗಲ್ಲ. ಆ ತರ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಲಿಮಿಟ್ 5 ಸಿಗ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕತೆ ಇದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಂತ. Alexander Humboldt told us that within a region species richness increased. Species region increase ಆಗುತ್ತೆ, species richness increase ಆಗುತ್ತೆ. That is with increase in explored area. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬಾಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಅ ಲಿಮಿಟ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಬಾಲ್ ಸಿಗೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್? ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏರಿಯಾ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the more you search, more number of species you will find, but only up to a certain limit. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕ್ತಿರಲ್ಲ that many balls you will get, but only up to a certain limit ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as log scale, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್. ಇದು ಸರಿನಾ? ಈ ಲಾಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, log s equals log c plus z log a. ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ s, ವಾಟ್ ಇಸ್ z, ವಾಟ್ ಇಸ್ a, ವಾಟ್ ಇಸ್ c, ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್? ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದು. ನಥಿಂಗ್. ದ ಮೋರ್ ಯು ಸರ್ಚ್, ದ ಮೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್. ದ ಮೋರ್ ಯು ಸರ್ಚ್, ಮೋರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್. ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸರಿನಾ? ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತು ನಂದು? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಸಿ ಕೌ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಪಿಜನ್ ಡಮಾರ್, ಈ ಎರಡು ಕೂಡ ಡಮಾರ್ ಇದು. ಸರಿನಾ? ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ಏನು? ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಮಗದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರಿನಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೈಲ್ ಪ್ರೀಚ್, ಲೇಕ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರಿನಾ? ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಫಿಶ್ ಎಕ್ಸ್ಕೇಪ್. ಈ ನೈಲ್ ಪ್ರೀಚು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಫಿಶ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು. ಸರಿನಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಿಡ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಿಡ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಿಡ, ಪಾರ್ಥೀನಿಯಮ್, ಲ್ಯಾಂಟೆನಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸೆಂತ್, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಕ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್, ಕ್ಲಾರಿಯಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದೀನಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಇಬ್ರು ತೋನದ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಸಂಜನಾ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಸುಹಾಸಿನಿ. ಸಂಜನಾ ಸುಹಾಸಿನಿ ಇಬ್ರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಸಂಜನಾ ಸುಹಾಸಿನಿ ಇಬ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಕುತ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಸರಿನಾ? ಇಬ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ, ಬ್ರೋ ನೀ ಇದು ಓದ್ಕೊಂಬ, ನಾ ಇದು ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ರಾತ್ರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇಬ್ರು ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಏನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರು ಇಬ್ರು, ಸುಹಾಸಿನಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಇದ್ರು, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸುಹಾಸಿನಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಇದ್ರು. ಸರಿನಾ? ಇಬ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕುಂತವ್ರೆ. when they are sitting in the exam center, ಸುಹಾಸಿನಿ is thinking ಇವಳದ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆಯೋದಾ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇವಳದ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆಯೋದಾ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಬ್ರು ಓದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸುಹಾಸಿನಿ ಓದ್ಕೊಂಡಳೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸುಹಾಸಿನಿ ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ, ಇವಳು ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಫೇಲು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೀರಾ, ಒಬ್ರು ಡಮಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಡಮಾರು. ಸಂಜನಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಇವಳು ಸುಹಾಸಿನಿ ಓದ್ಕೊಂಬರದ ಅಂತ, ಸಂಜನಾ ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಡಮಾರು. ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ನೇಚರಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ನೇಚರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೇಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾಸ್ಪು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫಿಗ್.
ಆ ವಾಸ್ಪ್ ಏನಾದರೂ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಫಿಗ್ಗು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ ಎಲ್ಲರೂ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಮುಗೀತು, ನಾನು 20 ಮಿನಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಸರಿನಾ. So I hope all of you understood so much, students. I hope all of you are understanding how important this biology is. It is very easy, very easy. Okay. So students, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮುಗೀತು ಕತೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ. ಸೊ ನಾವು ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್? ದ ಸ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್. Yesterday, Gopika ma'am met with a small accident. ಗಾಡಿಯಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಆಯಿತು ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಮೆಟ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೆನ್ನೆ ಸರಿನಾ. ಯಾರು ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಗ ಸರಿನಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಆಯ್ತು ಈಗ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫುಲ್ಲು. ಮ್ಯಾಮ್ದು ಮಕ ಫುಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಮು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿಚಸ್ಸು ಐ ಥಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಟೇಕ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಷನ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ವಿಲ್ ವೇರ್ ಅ ಮಾಸ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫುಲ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕ ಫುಲ್ ಉತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಂತಾನೆ ಮ್ಯಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋತಾರೆ ಮ್ಯಾಮು ಸರಿನಾ. ಶಿ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಶಿ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ರೂಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಮ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಯಾರು ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿನಾ. ಸೊ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಸರಿನಾ. ಸೊ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್, ನಿಮ್ದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಂತ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸು. ಆ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಂತಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ 1 year ಬ್ಯಾಕ್. Gopika ma'am and I, we made a video of entire class 12 syllabus in 5 hours. Entire class 12 syllabus in 5 hours ಮಾಡಿದೀವಿ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ನ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿನಾ. ಸೊ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ get well soon, because we have big surprise coming up for all of you, very big surprise coming for all of you, right? Very big surprise. ಆ ಥರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿನಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶೋರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರೋ KCET ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ನೋಡಿ ಹುಡುಕಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಂತೂ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ನಂಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸರಿನಾ. ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಯಾರು KCETಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ 20,000 30,000 ಮಿನಿಮಮ್, 20,000 30,000 ಮಿನಿಮಮ್ ತಗೋತಾರೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿತ್ತು. 20,000 30,000 ಏನು ಎಷ್ಟು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 40,000 ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸು. ಆ ಥರ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋ ಆದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಹೈರ್ ಮೋರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿನಾ. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್, ಲೈಕ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ. ₹1 ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು, ಸರಿ? ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ like the video, subscribe to the channel, and if channel grows, we will try to hire new teachers for chemistry and physics, because Shreyas sir will be busy in JEE, Diksha will be busy in JEE, sarna, or CET madakagala again. So we will try to get more chemistry teacher, we will try to get more physics teacher and maths teacher, sarna. So madada. So I think I'll stop right now, students, right? Iga ma'am bartare, ellaru joti hi ani ma'am ge, ma'am call ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ ಸರ್? ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. You can start, bro. I am ready.
Ready, no? 1 second. 3, 2. Namaskara Karnataka, welcome all of you to Vedantu Karnataka. So students, please let me know if I'm audible. Yes, am I audible to all of you? Let me also check. Am I audible? Yes, am I audible to all of you? Yes, it's audible. A little, what is that? The echo might come. It's because of the mask. Uh, I don't know how to tell it across, but yeah, a very unfortunate thing happened. I met with an accident, like a slip and fall, and a sharp object took this portion of my skin. So because of that, I cannot show it to you people, right? Okay, so because of that, I cannot open this side of my face. This side is kind of like numb. So that's why I'll be talking in low voice, but I will make sure that I will teach you the fixed questions. Okay. Yes, thank you so much, students. Yes, I pray that I get well soon. So yes, let's start the session. We will do a quick session. I have put all the answers so you can study it on your own. PDF will be shared after the class, but some important things that I want to make you understand, on that I will be focusing. Okay. Yes, clear? Yes, thank you so much, students. Thank you so much. Even I pray that get well soon. So this is why never, right, you know, anything can happen at any time. Yesterday I was so well, so this is how life is. So don't take too much tension about a exam. Do whatever you can possibly do, because health is wealth, nothing is more than that. Okay. Yes, thank you so much, thank you so much. Okay. Don't worry. Okay. Yes, so students, yesterday all of you requested me for like chapter wise. Ma'am, can you please do it chapter wise? So I have done it chapter wise for all of you, so you know which are the questions that is coming important from each of the chapters. Okay, first we are going to start with reproductive health, and yesterday also I told you multiple times, IUD is a very important question. Especially in that IUD they ask about copper T. Okay, copper T can act as an effective contraceptive, justify. So yesterday also we studied this, yes or no? In MCQs we studied this, right? So here what has happened, copper T. What is copper T? First of all, you know, intrauterine device is inserted into the uterus through the vagina, and this copper T will be continuously releasing copper ions, and because of the release of copper ions, what is going to happen, students? It prevents fertilization. Everything I have given more detailedly. This is more like you can write it for 3 marks as well as for 5 marks. Okay. Yes, clear? Video going to end. Nothing has happened, no. Property will be continuously releasing copper ion. Yeah, everything is proper, dear. Please leave the live and join back. Leave the live and join back. Okay, clear? There's no issue. It is just a small glitch because I joined differently. No, that could be the reason. Don't worry. Don't worry. Okay. 1 second. Let me also check. Don't worry. It will not go. It will not go like that. Yeah, it is live only. For some people, you people join. Okay, just rejoin. Okay, clear? For those people who are asking what happened, ma'am, I just told in the starting, I fell down. I met with a small accident, and this portion of the skin is not there, so it is recovering. Okay, so I do not want to show you people. So yeah, okay, clear? Yes. Okay, just join back. Okay, yeah, it is a small glitch. It usually happens because from different systems we are joining, no, that's why. So the copper ions released, copper T inhibits the sperm movement. I told you yesterday also that sperm is the one who has the motility. Motility means what, students? Movement. No, motility andre movement alva. So motility ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚ್ ದಿ ಓವಮ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್. ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ರೈನ್ ವಾಲ್ ತಿಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯೂಟ್ರೈನ್ ವಾಲ್ ತಿಕ್ಕಾಗಿರಬೇಕು. ಟಿಕ್ಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ನಡೆಯೋದು. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಟಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಯೂಟ್ರೈನ್ ವಾಲ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಥಿನ್ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಥಿನ್ ಆದರೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೋಫಾ ಕುಷನು ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಬೋದಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಥಿನ್ ಆದರೆ, ಒಂಥರ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ವೇ ಅದು ತಿಕ್ಕಾಗಿದ್ರೆ, ಆ ಯೂಟ್ರೈನ್ ವಾಲ್ ತಿಕ್ಕಾಗಿದ್ರೇನೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ implantation. CUT also creates a hostile environment in the uterus, preventing implantation of a fertilized egg, ensuring effective contraception. Okay, yes.
Clear to all of you? Okay, what happened? What is happening? I can't understand. Yes, Sonal. See, all the classes like as planned, it is going to happen. After this, I will send you, like I will do the diagram video as well. Just that in the evening class, I will not be there. Basavaraj sir will be there. But my PDF also will be available to you. Okay, zoology PDF also I will give you people. You people study, because almost all the questions we have covered in yesterday's and today's session. This is like Super Booster is like your last minute preparation. Okay, done? Yes. Thank you so much, Anusha. Yes. Okay. Prevents implantation. CUT also creates a hostile environment and preventing implantation of the fertilized egg, ensuring effective contraception. ಇದೇ ಥರ ಬರೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಥರನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವ ಕೀವರ್ಡ್ಸು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಕೀವರ್ಡ್ಸು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ 3 o'clock ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಲೈವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ಲೈವ್? No. Okay, yes, okay. Yes. So now what has happened, students? Understood this now? Next one. Very good question. Okay. ಈ ಥರನೂ question ಬರ್ಬೋದು. Please listen to me carefully. Please listen to me carefully. PDF already send ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನೇದು send ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. A healthy couple came to know that both of them are unable, very important, that both of them are unable to produce functional gametes. Okay, to produce functional gametes and should look for an art, that is assisted reproductive technology. Name the art that can be suggested to help them bear a child. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಪಲ್ಸ್, ಹಸ್ಬೆಂಡು ವೈಫಿಗೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅದು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಟು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೈನಕ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಇದೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಿಸಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ರಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಓವರಿ ಎಗ್ಸ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. Okay, different. I think there's some issue with the live, yeah. What is wrong? Let me just tell sir to check. 1 second, students. Sir, can you check the live? Many are telling live ended. Yeah. Yes, students, there's no issue. I think it could be because some people haven't refreshed. Okay, yes. Okay, now students, you can score 50 plus marks from this session alone. Then you have MCQs, right? So watch that session also, and then Super Booster PDF will be given, so you can check out that PDF. So students, here they are asking what kind of art technology will be used. Let me give you, students, reproductive health. If you are not able to study anything, please ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. CUT ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ IUDs ನನ್ನೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು ಖಂಡಿತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ. ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that one question that will come for 4 marks or 3 marks, you will miss it. Understood? Now look here. In vitro fertilization. In vitro andre fertilization outside the body in almost similar conditions. Students, understand this word difference. Vitro, okay? In vitro andre outside the body. In vivo, inside the body. Okay? Vivo phone ilva, inside the body. Okay? Vitro, outside the body. Okay? So in vitro fertilization means that happens outside the body, and there are multiple methods. Okay, like there is embryo transfer. Under embryo transfer you will study about your zift. So students, in the name only, where the egg is going is already written. See, zygote intra-fallopian transfer. Andre el transfer agutte? All of you tell me, where will it be transferred? MCQ question already ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಶಾ, ನನ್ನೇ ಸೆಷನ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ.
Okay, zygote intra-fallopian transfer and embryos with more than 8 blastomeres into the uterus. Ill nodi students, zygote under the stimulated conditions, the zygote or the early embryo with up to 8 blastomeres, okay, up to 8 blastomeres could then be transferred into the fallopian tube. So up to 8 blastomeres idre zift ಮಾಡ್ತೀವಿ, zygote intra-fallopian transfer. Above 8 blastomeres idre ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, and embryos with more than 8 blastomeres uterus ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರಾ ಯೂಟ್ರೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾ ಯೂಟ್ರೈನ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದರೆ ಯೂಟ್ರಸ್, ಜಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ zygote intra-fallopian ಅಂದರೆ fallopian. Okay, clear to all of you? Now embryos formed by in vivo ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಸ್ಪರ್ಮು ಎಗ್ಗು ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ zygote, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ ವಿವೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇನ್ ವಿವೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೀಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ವೈ ಇಸ್ ದ ವೈಫ್. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಚ್. ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಸ್ಪರ್ಮು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮಾರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ, ಲೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಡೋನರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇನ್ ವಿವೋ. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಓವಮ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಡೋನರ್ ಇನ್ ಟು ದ fallopian tube of another female who cannot produce one. Example, Y cannot. Okay, Y cannot make egg. What will happen? We will tell, okay, don't worry, we will take an egg from the donor and we will put it in her fallopian tube and we will tell, okay, you continue with that. Okay, clear to all of you? Next is students, 1 second. Okay, yeah, there's the sorry, okay, no audio. What are you people telling? I'm here only, there's no lag. Yogashri, just leave and join, dear. Okay, look here students, intracytoplasmic sperm injection is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory which a sperm is directly injected into the ovum. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೊತ್ತು. ಓವಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮಾರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 35 ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರಲ್ಲ. 35 ನೀವು ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಥರ ಓಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ತಾನೇ? ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಥರ ಓಡಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಓಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಸ್ಪರ್ಮು ಆ ಥರನೇ, ಮಾರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಟ್ರಾಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಓವಮ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಎಸ್. Okay, next is artificial insemination technique. Okay, in this technique the semen collected from the husband or a healthy donor is artificially. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೀಮೆನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಸೀಮೆನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಜೈನಾ ಇಂದ ಯೂಟ್ರಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ, ವಜೈನಾ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ದ ಯೂಟ್ರಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ IUI, ಇಂಟ್ರಾ ಯೂಟ್ರೈನ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಇದೆ, ಇನ್ ವಿವೋ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, clear to all of you? Thumbs up ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ? Thumbs up please. I can't open the mask, I hope you know. Yes students, is it clear? Please give a thumbs up, otherwise I can't proceed forward. Yes, okay. Now next question on the screen, what is amniocentesis? Nannenu ಮಾಡಿದೀವಿ, write any to significance. First of all, ಏನು amniocentesis? Amniotic fluid in the cells ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ cells we check if the baby has any genetic disorder. With the genetic disorder ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಸು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. But what happened, because of the continuous sex determination, getting to know that the child is a girl, people started killing the child. So because of that, ಇವಾಗ sex determination ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ allowed ಅಲ್ಲ. That is why we do not have gender reveal. ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಜೆಂಡರ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫುಲ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ಫುಲ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್, ಈ ಥರ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ ರಿವೀಲ್ ಅಲೌಡ್ ಅಲ್ಲ.
So amniocentesis is a prenatal diagnosis. We take a small amount of the amniotic fluid, okay, is withdrawn from the uterus using a needle, and we detect the genetic disorder. Students, ee words ella baribeku, illa andre anda zero marks sikute. Okay, clear to all of you? Ma'am, students, you please reply to your friends who are asking face reveal. It's not that I've worn this for fashion, okay? Okay, students, these are the two important words. Small amount of amniotic fluid in the cells ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಬಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದೆಯಾ, ಲೈಕ್ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಮಿನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಮಿನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್? ಸಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಬಿ ಹೆಲ್ತ್ ನೋಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಬೇಬಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವೂಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಏನಂದರೆ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಬಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಲೈಕ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದೆಯಾ, ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬರೀರಿ. ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬರೀರಿ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಸಿ ಇದೆ, ಸೊ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೀಮಿಯಾ ಬರೀರಿ. ಬೇಬಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ, ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೀಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಬಿಗೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ, ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಆ ಥರ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಅಮಿನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೂ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, two situations. First thing is, because if the baby has any genetic disorder, we will be able to, like we are doing amniocentesis so that to test if the baby has any genetic disorder. Second thing, to check the fetal health, and the fetus health, to check the health of the baby, if the metabolic activities are happening, if everything is going properly, we can check that as well. Okay, clear to all of you? Clear? Understood? Yes. Okay, clear to all of you? Done? Okay, so Sonal, is it clear? Clear? Okay, bio subject will not kill you. Don't get scared of the subject. Subject is actually easy. You can write it in your own words. How you wrote English, you can write the own words. Just that you please write the keywords. Keywords you people write. Okay? Yes? Clear? Detection of genetic disorder helps diagnose condition like Down syndrome, sickle cell anemia. Determination of fetal health can access to lung, okay, maturity, lungs mature agidya, enadru infection idya, idella check ಮಾಡಬಹುದು. Okay na? But people were using it for what? People were using it for sex determination. So sex determination use ಮಾಡಿ ಏನಾಯಿತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫೀಟಿಸೈಡ್. ಫೀಮೇಲ್ ಫೀಟಿಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಬೇಬಿ ಫೀಮೇಲ್ ಇದ್ದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ದ ಬೇಬಿ. ಫೀಮೇಲ್ ಫೀಟಿಸೈಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ question students, similar question. Explain the following assisted reproductive technologies: IVF, ET, that is embryo transfer. ZIFT is there, fallopian transfer. ICSI, okay, intracytoplasmic sperm injection. Name any two hormones producing IUDs. This answer madi all of you. Option number B answer madi. Fast. I want all of you to answer because you are talking to each other a lot. All of you answer please. Yes, come on. Students, stop. Yes, very good, excellent. I told you yesterday LNG20 and progesterate. Okay, ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. LNG20 ಆಮೇಲೆ progesterate. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರೇಟ್, ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ IVF, ET, ಇನ್ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇದೆ. ಜಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಝೈಗೋಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಬಿಲೋ 8 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಪ್ ಟು 8 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ.
ಅಬೌವ್ 8 ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಯೂಟ್ರಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ICSI ಏನು ಸ್ಪರ್ಮಿಗೆ ಮಾರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೆನಾಟ್ ರೀಚ್ ದ ಓವಮ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ವಾಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ directly into the cytoplasm of the ovum. Simple. ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇದೆ. Just decode the words. Understood? Clear or not? Now, with the help of a label diagram, name the surgical method of contraception in human. Students, diagram 2-3 times ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಾಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಟೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the ovum will not meet the sperm. Okay, now here incision and stitching will happen. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, vasectomy. Okay, vast difference will be cut and tied and inside. Okay, incist. Okay, so incision and stitching will happen. These two diagrams you should know what is the labeling. Diagrams ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು labeling ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಾಮಿ, ಇದು ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಾಮಿ. ಇದು ಮೇಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ಫಿಮೇಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ತುಂಬ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? 57 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು? 57 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ 45 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 45 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ KCET ರ್ಯಾಂಕು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರ್ಯಾಂಕು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು 45 ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 60 ಬರುತ್ತೆ. 60 ಇದ್ದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್? Done? Okay. Exactly, not the time for jokes. Exactly, Ritu. Okay, most important ಹೇಳ್ತೀನಿ. Like some questions I'll try to explain, some questions I'll just put the answer. Okay, clear to all of you? Yes? Thank you, Dimple. Thank you, Fauzia. Yes, Ritu. Okay, thank you. Okay, so both the strands. Students, tumba important question. Rare keltare, but what is the tricky part of this is, in case they ask you to explain transcription. Example, ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇನಿಸಿಯೇಷನ್, ಇದು ಎಲಾಂಗೇಷನ್, ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇದು ಬರೆದ್ರೇನು ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಬೋತ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಜಸ್ಟಿಫೈ ಯೋರ್ ರೀಸನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಇದು ನಿಮ್ಮ DNA ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ DNA ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್. ಇದು ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ನಾವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡು, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ DNA ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅನ್ mRNA. ನಾವು ಇಫ್ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕೇಳಿಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಡು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ DNA ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್, DNA 1 ಇಂದ ಒಂದು mRNA ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು mRNA 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಡಿಂದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡಿಂದ DNA 2, mRNA 2. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, mRNA 1, mRNA 2 ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಎಸ್ or ನೋ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್ or ನೋ? ಎಸ್. Just learn it as a like a story. Understood? Yes, tell me. ಇರುತ್ತಾ? ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು
ಈ ಫಸ್ಟ್ DNA ಇಂದ ಒಂದು mRNA ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದಾನು ಒಂದು mRNA ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ mRNA, ದಿಸ್ mRNA, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ DNA ATAG. ಈ mRNA ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? For A, who will bind? U will bind, okay, not U, okay, TA, A, T, sorry, U, okay, G, C, correct? Yes. Complementary to this, what will be on this strand? A, T, A, T, C, correct? This will be the DNA strands. Now what will be the mRNA here? What will be the mRNA here? Complementary to this. So A, U, A, G, correct? Am I correct? Perfect. Now tell me, these two will be complementary. Now two complementary, they will both bind to each other, no? If they bind to each other, can protein synthesis happen? Can tRNA and ribosome read? Not possible. Not possible. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ 2 hours ಆದಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಎತ್ಕೊಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇದರಿಂದ ನಾನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ. ದಿಸ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಇಫ್ ಬೋತ್ ದ mRNA ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ದೆನ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್? You can't do protein synthesis. ಅದಕ್ಕೆ we only take one strand. ಅದಕ್ಕೆ we only take one strand. And if you see here students, this strand and this one is almost the same, no? AT, AG, AU, AG. Why? Only thymine has been replaced by uracil on the mRNA. So there's no point. So we take one strand. So explanation is here. Explanation, you can see only one of the DNA strands acts as a template during transcription. Why? Because complementary base pairing, because ಅದು pair ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Okay, if both the strands act as a template simultaneously, it would lead to two different mRNA sequence, causing confusion in protein synthesis. Protein full confused ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನು ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ, ಇದು like it's like, you know, you did a party. Okay, you went for a party and you told, hey, you only come. Like you called one of the friend to come for the party because you had only that much money. Remember sir was giving an example, father gave 100 rupees. Same example, you had only 100 rupees, you called one friend to come. But that friend came off with a partner. Will you be confused or not? Will you be confused or not? Yes. Sir's video will play, don't worry. Okay? Students, I want all of you to listen to the class. Stop playing around. Stop playing around. Tomorrow exam is there. And these questions come, that time you'll be thinking, I should have listened to the class. Now tell me students, will you be angry? Will you be confused? You will be confused. Same thing here. 2 mRNA comes, protein synthesis will be confusion. So same thing will happen here, preventing overlapping genetic codes. See, transcribing both strands would create overlapping genes. Possible? Yes ma'am, possible. With conflicting information, disrupting the proper expression of the generic instruction. Yes? Yes. Okay, good job. Next one. With the reference, I have taught you people, with reference to transcription in eukaryotes, explain the following terms. Splicing, capping, tailing. Splicing, capping, tailing ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದು, ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ all of you tell me who is useless in this? Exons are useless or introns are useless? Come on, all of you in the chat box. Students, you don't care about other people. Basavaraj sir's class will be visible after 2 hours. Now you listen to my class. After that full video you will be able to watch. Jaldi, tell me the answer for this students. Who is useless? Exon or intron is useless? Yes. Excellent. Okay, excellent. Introns, okay, intruders helidini alva. Introns are useless. So this is a gene and I can call this a split gene.
ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾನು ಇದೆ, ಇಂಟ್ರಾನು ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾನು ಇದೆ, ಇಂಟ್ರಾನು ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್? ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ introns with the process called as splicing, and I'll make a new mRNA which is the mature mRNA only with the exons. Only with the exons. Clear to all of you? Now that is called as splicing. This is what is given in your NCERT. You can see a split gene is coming, yellow orange, yellow orange, yellow orange, but I don't want yellow orange. I want only one yellow color. Okay, so adike introns na remove madak process na splicing anta heltivi. So removal of introns and joining of exons is called as splicing. Ultimately nanagond mature mRNA sikkutte. This mRNA will go out of the nucleus to the cytoplasm. Understood? Now students, now when your parents send you to school, what is going to happen? Your parents will tell you, the parents will properly dress you up, like they will not let you wear any gold chain or anything like that, telling that okay, there will be some thief to catch you. Now when you're leaving home, you always wear good dress, you cover yourself and you go outside. Same way here also. mRNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಲ್ವಾ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ವೆನ್ ದಟ್ mRNA is going out, from the nucleus to the cytoplasm, ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇನು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್? ಅದು ಕ್ಯಾಪು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಟೈಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಟೈಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ. Clear? Thank you so much, dear. Okay, look here students. Yes, see, capping and tailing. Now students, capping ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೈ methyl guanosine triphosphate. methyl guanosine triphosphate. ಮ್ಯಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? PPP. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ GPPP. 1P ಇದ್ರೆ ಮೋನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಲ್ವಾ, 3P ಇದ್ರೆ ಟ್ರೈ. ಸೊ methyl guanosine triphosphate MCQ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, 3-methyl. ಓಕೆ, methyl guanosine triphosphate. ಅದಾದಮೇಲೆ ಟೈಲಿಂಗ್, ಪಾಲಿ ಎ ಟೈಲ್. ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದು ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಅಡೆನೈನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಪಾಲಿ ಎ ಟೈಲ್. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್, ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಮನ್ಸ್ ಹೋಮ್ or when you're going outside, you'll be protected. Same way we'll protect this mRNA by telling we'll give you a cap and tail so you do not get disturbed by anything. So we put a cap. That cap is methyl guanosine triphosphate. Okay, and tail we put with poly A tail. Okay, poly A tail. Understood? Next, draw a diagrammatic sketch of lac operon. Someone was asking in the chat box, is lac operon important? It is more important than your hall ticket. Okay, that much important it is. Lac operon. See students, lac operon diagram based question also will come. Normal explanation question also will come. Simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay. I think Shushma will reply and she'll faint. Okay, that many students will keep asking every 5 minutes. Okay, yes, 5-methyl guanosine triphosphate. Okay, did I write it wrong here? 5. Yeah, this is 5. Okay, 5-methyl guanosine triphosphate. Yes students, here look at this. The simple thing is lactose is present. Students, lactose is present. What will happen? Lactose is present, the gene will be on. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇದ್ರೆ ಜೀನ್ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅ ರಿಪ್ರೆಸರ್. ನೌ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, one gunda is there. Okay, one gunda is there. Let's put the gunda's name Raju. Okay, this is the gunda. Now this gunda is telling, ನಾನು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೋಡ್ ಏನು? Pippo ZYA. Okay, Pippo ZYA. PIPO-ZYA. Pippo ZYA. This gunda is like, no, I want to create problem on the road. So he'll go and stand where? He'll go and stand near the operator. Now, Papa, we are coming. Okay, other people are coming. Especially one main fellow is coming. Who is that? RNA polymerase is coming. Why RNA polymerase is coming, students? Because you are studying lac operon in prokaryotes, and there you are studying about transcription, translation. No? So transcription will be done by RNA polymerase. So this gunda, okay, this gunda will come and sit on O.
He'll be like, I'll stand here only, I will not move anywhere. Papa RNA polymerase will be walking and coming. When he walks and comes, he's excited because he wants to do transcription. Okay, he wants to do transcription. So this Gunda will be sitting here. RNA polymerase will be coming from here. And he'll be like, okay, I'll walk. When he comes here, he'll notice that this Gunda will not move and this Papa RNA polymerase is very thin. Okay, RNA polymerase is very thin. So he cannot fight with this Gunda. So he'll be like, okay, I'll go back. It's okay, let transcription not happen. So that time the gene will be switch off. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಮೂಡ್ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗುಂಡಾನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಾಜು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆಪರೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಇವ್ನು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ರಾಜು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಲ್ ಗೋ ಟಿಲ್ ಹಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್, ಓಕೆ ಫೈನ್, I cannot go any further because I am thin, I cannot fight with him. So he'll go back. So that time gene will be switch off. Gene will be, sorry. Artha aita students, please give me a thumbs up. Students, I had an option to not take a class. I came here just for you people, but you people are not at all interested in studying. Okay, if you just want PDF, I'll give the PDF and I'll go. Okay, I cannot talk, this whole side is numb. Okay, I have put injection and I have put cream, so I cannot talk, but I'm trying so hard to make you understand. I'm not doing this for sympathy. I don't want any of your sympathy will not give me anything, but I just want you people to understand and write the exam. Tomorrow I want you people to just look at the paper and be like, thank God GM came to class. Okay, thank God Basavaraj sir came to class. That thank God I want. I don't want your sympathy. What will I do with your sympathy? This will not cure with sympathy. Okay, this is not any drama, this is not any prank. I cannot show you the wound, but if necessary I will share the photo on Telegram. Okay, I'll share the photo how it is. Clear? Okay, so things like this keep happening. Unfortunate it is, because I'm a YouTube teacher. Without my face it's very difficult, but I had to come here because I have to teach you people. So please I request, okay, request you, ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾಳೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ. ಫೇಸ್ ತುಂಬ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಶೋ ಯು ಪೀಪಲ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಬ್ರೀತ್ ವಿತ್ ದ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕೈಂಡ್, ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಓಕೆ, so here what is happening? Okay, what is happening? Yes, perfect. Okay, fine. Okay, now what happens students? Where is the Gunda sitting? All of you tell me, where is the Gunda sitting? Yes, faster. Come on. Tell me, where is the Gunda sitting? Yes, Gunda is sitting on operator. This is what you have to remember. Gunda is sitting on operator. Now who released the Gunda? Where does Gunda's home is? Gunda's home is in the I gene. Gunda's home is in the I gene. I gene will make repressor mRNA. Repressor mRNA will form the repressor. This is your Gunda Raju. Okay, Gunda Raju. Now this Gunda Raju will go and sit on the operator. Who will be coming? RNA polymerase will coming. Transcription will not happen. Now because of that, gene will be switch off. Then we have one hero. What do you want to give the name of the hero? Let's give the name of the hero Pandu. Okay, he is the hero of the town. So he comes. Okay, everyone will be talking about this problem. The gene is getting switch off. This Gunda is not getting up and going. So who will come? Pandu will come. Okay, Shreyas sir, Pandu this is. So Pandu will come. Pandu will be like, yaru tension etkonbedi, naan notini Raju. Okay, about Raju. So again students, same thing will happen. Maneinda he will come. Repressor mRNA will be formed. Repressor will be formed. Okay, Raju will be formed. Now ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜುನ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂತಾನೆ. ಫುಲ್ ಸುಮೋ ಥರ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ಕಳ್ಸಲ್ಲ ನಾನು, ನಿನಗೆ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಡ, ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊತಾನೆ.
ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸು ನಾವೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಓಹ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಆಪರೇಟರಲ್ಲಿ ರಾಜು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ಝೆಡ್ಡು ವೈಯು ಎ ಲ್ಯಾಕ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ಡು beta galactosidase it will form. What is the function of beta galactosidase? It will convert lactose into galactose and glucose. Okay, so who is the hero, students? Who is the hero? Yes, come on. Yes, so hero is going to be Pandu. So what is actual Pandu's name? Inducer. Okay, inducer. Pandu's name is inducer. What is Raju's name? R for Raju, R for repressor. Okay, Raju's home is where? On the I gene. Understood? Okay, yes, clear to all of you. So this is what is going to happen. And students, permease job enandre permeability, to increase the permeability to absorb more lactose inside. Okay, trans acetylase does not have any job, but again MCQ can come. ZYA. Okay, Z will release beta galactosidase, lactose na galactose matte glucose al convert ಮಾಡ್ತಾರೆ. Y will okay, Y will secrete permease, it will increase the permeability. Okay, done. Next is Hershey and Chase experiment, genetic, this one diagram ittu but not many of the years. So mostly explanation keltare, diagram baribodu andre very good. So ille enagutte students, they have taken a bacteriophage. Okay, I know you people know this. Okay, and they will infect it to a, first what will happen? Infection will happen. After infection, blending will happen. Yak blending ಮಾಡಬೇಕು? ಈ protein code remove ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? Because you know virus, the moment it is inside a host, it will release the genetic material. So here also it will release the genetic material. ನೋಡಿ release ಆಗಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ we will do centrifugation. So after releasing, we have to remove this protein code. So we will do mixer grinder. We will put it in a mixer grinder so the protein coat get removed, and we will do centrifugation. We will do centrifugation, and here we will notice that there is no radioactive detected in the cell, because protein will not enter inside the cell. Genetic material will enter inside the cell, no? So here no radioactivity, but ella radioactivity ಎಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೆ? supernatant. Supernatant ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ಆಲ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ನೀರೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀರೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಪಿಲ್ಲೆಟ್. ಈ ಹೆವಿ ಆಗಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಪಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇದು ನೀರಿತ್ತಲ್ವಾ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೇಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಏಜ್, ನೋ? ಈ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ವಾಟರ್ನ ಸೂಪರ್ನೇಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. supernatant. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This low weight, okay, low density one will come up, high density one will go down. Understood? Yes. Okay, done. This is your centrifugation. Now students, salient features of human HGP. Either if you possible you study this, because you have to by heart, fully by heart ಮಾಡಬೇಕು. There's nothing to make you understand here. 5 points ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. If you are good at by hearting, you by heart, otherwise you can skip this topic. Okay, yes, clear? Okay, done. Yes, I'm going breathless because of the mask. Okay, that's why no practice, no, that's why. Okay, next is evolution chapter, students. Evolution chapter, first question ide baradu, write any two analogous example illandre homologous example. So yavaglu idu confusion idre in HDAC anta think about it. Okay, H for homologous, D for divergent, D for divergent. Okay, A for analogous, C for convergent. Students, divergent ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನೆಲ್ ಇಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೇಡಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನೆಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ನೌ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ MS Ramaya, some of you will be in BMS. So different engineering college ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, IT ಫೀಲ್ಡ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್. ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ,
ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರಿಂದ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಲ್ಟಾ, ಕೆಲವರು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಬರ್ತೀರಾ, ಬೀದರಿಂದ ಬರ್ತೀರಾ, ಕೊಡಗಿಂದ ಬರ್ತೀರಾ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅನಲಾಗಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ. ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವೆರಿ ಗುಡ್, someone is telling in the chat box, wings of insects and butterfly. ಮ್ಯಾಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈಯಲ್ಲಿ ಕೈಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲ್ಟನ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆರ್ ದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ, ಯು ವಿಲ್ ನೋಟಿಸ್, ನೋ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಡೆಲಿಕೇಟ್ this one. So chitinous exoskeleton. Wings of bird andre it's an extension, right? It has bones. Okay, bones. So this is different structure but same function. Okay, different structure but same functions. Clear? Yes, pakka. Both are used for flight, right? Same function ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Both are doing the same function but different structure. And flippers of penguins and flippers of dolphin also you can write. Okay, dolphins. Done? Clear? Yes? Okay, next question. List any 4 areas which provide evidence for evolution. Evidence for evolution ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Yesterday also I taught you fossils. Okay, fossils. Fossils, first one. Second one, analogous, homologous. Common ancestor ಇದೆಯಾ, common ancestors ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. If they have common ancestors, that means we understand that, okay, these people all came from one ancestors, but they went to different place. Correct? From Vedantu Karnataka, you went to different place. So, even though they were at one place, they went to different place. But the other way around, analogous, we understand that even though they are all structurally different, they all do the same function. So, we understand the comparative anatomy. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಶೇರ್ಡ್ ಒರಿಜಿನ್. ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಿಶಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಫಿಶಸ್ಗೂ ಐಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಪರ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಬೋನಿ ಫಿಶಸ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ development. Okay, molecular evidence andre ಏನು students? At the end of the day we all know that RNA, DNA, everything comes under central dogma. DNA can become mRNA, mRNA can become protein, right? Form protein. Again same thing, circle can continue. So here we understand that similar DNA and protein sequence show evolutionary relationship. And students, you and me, okay, okay students, you and me have 99.9% DNA same. Will you believe this? Will you believe this? ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ 99.9% DNA ಸೇಮೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಆ 0.1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಲ್ಕ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಇಫ್ ಯು ಬೈ ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 20 sarees or 250 sarees, bulk order, we call that bulk order, no? So this is called as bulk DNA. This is called as your satellite DNA. So understood? Clear or not? Yes. Okay, very good. Next question students, what were the conditions on primitive earth before the origin of life according to the theory of chemical evolution? So illi same thing I can explain you with the help of this diagram. Students, Urey Miller experiment diagram, I don't know how many years it has been asked. It's asked almost all the years. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇತ್ತು, ಏನು? ಮೀಥೇನ್ ಇತ್ತು, ಅಮೋನಿಯಾ ಇತ್ತು, H2 and H2 ಇತ್ತು, H2O and H2 ಇತ್ತು. When all these that was there in the atmosphere, now like a story, you listen to me. This is your earth, okay? This is the atmosphere. Now here which and all gases were there? All of you tell me in the chat box. For 5 minutes I want all of you to listen to me. Come on. Yes, who is this? Yeah, Ravi Kumar, tell me, what was there on the earth?
Yes, thank you, all in one. Oh wow, 15K. Very nice, Shadow. I hope we reach 15K soon because we have to start something big. Okay, like KCET, something big we have to start. Yes, very good. CH4, methane, NH3, ammonia, water, okay, H2. ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು early atmosphere ಅಲ್ಲಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾಯಿತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್, okay, one lightning hit, and then they noticed that after the lightning hit we got some primordial soup. Okay, ಈ primordial soup ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, amino acids ಇತ್ತು, okay, amino acids, lipids, fats. So then they understood that some inorganic components, when it was hit by lightning, it gradually gave us some simple organic components which combine to form complex organisms. So here the answer is there. Id nodkond bariri, learn from it, you will understand. See, formation of organic molecules, simple inorganic molecules reacted to form complex organic molecules like amino acids, sugars, leading to the origin of life. Artha aita? Okay, it's actually very easy. Students, here definition hakidini, gene pool, gene flow, genetic drift. Many students are asking, so you can please learn from here because textbook there is no clear definition. Okay, textbook, no textbook, there is no clear definition. Understood? Okay, 5 marks question. Write a detailed note on adaptive radiation. Okay, all of you tell me from where you people are. Give me your place. Okay, anyone from Bangalore? If you are in Bangalore, give me some places in Bangalore. Like in the sense, if you are in Bangalore, tell me. Okay, this is Bangalore. Okay, Bengaluru. Now from Bengaluru, let's take example. Vaibhav. Oh, very nice, dear. Vaibhav. Okay, Vaibhav is in Whitefield. Okay, let's take all-in-one is in HSR. Okay, let's take Aishu is in Koramangala. Okay, and let's take Kalavati is in Kamanahalli. Okay, and let's take Shadow Whitey. Okay, Shadow Whitey is in ACS layout. Okay, and let's say Gopika ma'am, I am in electronicity. Okay, electronicity. So this is what happened. We are all from Bangalore, but due to some situations, okay, due to some need, we all did radiation. Now students, the person who's in Kamanali will be used to having lot of street food, lot of like roll, other things. A person who's in HSR will be used to the corporate culture. A person who's in Koramangala will be used to partying a lot. Now what has happened, one point in the radiate agbittu, ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲರೂ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ಕೋರಮಂಗ್ಲ ಇರೋರು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎತ್ಕೊಂಬಿಡಿ. HSR ಅವರು ತುಂಬ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್, ಆಮೇಲೆ ಜಿಮ್ ಫ್ರೀಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರು ಅಯ್ಯೋ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಅವ್ರೊಂದು ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, one side they will be thinking, I am not a part of Bangalore, why will I take tension, I will just live in one corner. Okay, so he'll be cornered. EC people will be always stuck in traffic and they will be very patient. Okay, ACS level people will be like, okay, little samadhana is there, so they will be little more peace. Understood? So all these people will have, from one Bangalore itself, they have one point, they have radiated and they have all accustomed to different lifestyles. Understood? Yes. Okay, now that is what Darwin noticed. Darwin noticed that we are all Bangaloreans at the end of the day. Darwin also noticed that the finches, okay, the finches, he called it Darwin's finches. He noticed these finches were actually seed eating. They had seed eating beaks.
But because in that Galapagos Island for survival they had to radiate, one became insect eating, one became cactus eating, one became seed eating, one became vegetarians. So every finches, can you see how modification happened? This is called as adaptive radiation. So students, look here, evolution of diverse species from a common ancestor. Tumba important word, students. Common ancestor to adapt to different environments. Okay, this is usually driven by a natural selection. Understood? Example is Darwin's finches in Galapagos Island. You can also write Australian marsupials. Yes, Australian marsupials. Okay. I removed the student. Okay. Okay. Understood? Other examples is marsupials in Australia. So, adaptive radiation, can you all write in your own words? Possible? Possible? Yes, very good. Okay, next one, human health and diseases, students. Human health and diseases, active and passive immunity. This diagram in the artha madkoli, too many times I have taught you this. Active andre eno, you don't get anything ready made. Body itself has to make it. So, natural andre on infection agide. Ivaga nan skin will peel off agide alva. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನೇ ಹೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ವಿಲ್ ಹೀಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟಿಚಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ವೀಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ವೀಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ನಾನು ಏನೂ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅವ್ನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಲೋ ಏನು ಓದಿಲ್ಲ ಮಚ್ಚ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 0 ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಬಯಾಲಜಿ ಎಕ್ಸಾಮು, ಅವ್ನು ಮುಂಚೆ 100 ಬುಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಬಟ್ ದೇ ನೋ ಟು ಟ್ರಿಗರ್ ಯು. ಸೇಮ್ ವೇ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್. Okay, they're not harmful, they're not very harmful, but they know to trigger. Okay, because of their trigger body will start making antibodies. Passive andre students, maternal, colostrum, the mother will give colostrum. Now why this came under natural passive? Because we did not inject anything to the mother naturally made it. Okay, so adike maternal. Okay, artificial andre antivenom. Okay, snake venom we have injected into the horse and we got antivenom. Okay, clear to all of you? Yes, like breast milk, that is your colostrum. Please write colostrum, IgA rich it is. Antibody is IgA rich. Understood? Here definition I have given, you can check the definition. Next question, what are secondary lymphoid organs? And mention 2 examples. See students, one diagram ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, like image ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಇಮೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? Okay, so here ನೋಡಿ students, this is primary lymphoid organ. Primary. Ma'am, what do you mean? I'll tell you what do I mean. Primary lymphoid organ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೌ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದು ಗನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು AK-47 ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಹೈಡಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅ ರಾಕ್. ಆ ಥರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನಲ್ಲೂ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ಫೈಟ್ ದಿ ಆಂಟಿಜನ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ದ ಆಂಟಿಜನ್ ಯೆಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದೆಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೈಮಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? BT. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಯೋರ್ BT ಕಾಟನ್, BTS ಫ್ಯಾನ್, BT ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ, ಆಮೇಲೆ ಥೈಮಸ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್, ಮೆಚೋರಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ we will tell the military people, no, now you go, you are ready for fight. Okay, that time we will send them to a battlefield. That is called as secondary lymphoid organ. Secondary lymphoid organ. This bandu students, many are there. You can at least remember few. Spleen, lymph nodes. So ille enagutte, we will meet the terrorists, no, same way these people will meet the antigen. They will be ready to fight. Okay, they will be ready to fight. Understood? Yes or no? So primary BT, secondary spleen and lymphoid. Okay, spleen, lymphoid, Peyer's patch, all this you can remember. Example. Understood?
ಸೆಕೆಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಫೈಟ್ ನಡೀತೆ, ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದು. ಸೆಕೆಂಡರಿ lymphoid organs, they will be facing the antigen. Primary lymphoid organ, only preparation will happen. Understood? Now, mention the common approach for the treatment of cancer. Nanne ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Surgery ಇದೆ, radiotherapy ಇದೆ, chemotherapy ಇದೆ, immune therapy ಇದೆ. So, you can write all of this. Clear? Now, here, name the diseases caused by the following organisms. Rhinovirus, common cold, Wuchereria bancrofti, filariasis, या elephantiasis, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಲೆಗ್ಗು. Okay, full elephant. Iasis andre ಏನು elephant ತರ leg will become like elephant. Okay, that's what elephantiasis. Students ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ 1 hour video ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ common diseases in man, check ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Okay, hemophilus influenzae pneumonia cause ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, hemophilus influenzae pneumonia it will cause. Understood? Yes or no? Human health and disease, rhinovirus ಈ ತರ they can ask typhoid also. Okay, typhoid also they can ask. Okay, amoebiasis they can ask. So please watch that common diseases in man video to get all the details. Okay, now draw a neat label diagram. This is again the most important diagram, many times repeated. This is the diagram. Diagram is very easy, students. Light chain is there, heavy chain is there. How will you draw this? First on Y draw ಮಾಡಿ. Last time I have showed you this. On Y draw ಮಾಡಿ ಈ ತರ. Okay, draw ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಈ ತರ ಒಂದು Y. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿ. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಕೊಡಿ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಪುಟ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ like this. Yes. Okay, like this 16 disulfide will be there. Don't sit and draw everything, just draw here. Okay, and just label it as disulfide. It's a very important diagram. And what will you label? This is your heavy chain. Okay, this is your heavy chain, and see here this kutty one is your light chain. Okay, yes, and disulfide bond. And here students, very important, very important, draw like this teeth connected like this, draw like this teeth connected like this. Here what are you going to do? One antigen will come. Antigen andre ಏನು foreign particle, ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. that is called as antigen binding site. Yes, clear? What and all will you label? Antigen binding site, heavy chain, light chain, and disulfide bonds. Okay, disulfide bonds. Very important diagram. Okay, students, this question I saw multiple times. Okay, explain prevention and control measures of alcohol and drug abuse. ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಥೆರಪಿ, ಲೈಕ್ ಥೆರಪಿ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಸ್, ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ವೈ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. So, and then good rules and regulations so that people do not do unnecessary things. Now, biotechnology principles and processes. First one is mention 4 optimum conditions which are maintained in a bioreactor. Tumba important question. Bioreactor diagram tumba important. Okay na? So, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ students, temperature tumba important. ಎಲ್ಲ processಗೂ temperature, pH, oxygen important ಇರುತ್ತೆ. Okay? Temperature kept at a ideal range for microbial growth. So, first ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು temperature. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿ ಹೆಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು? ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪಿ ಹೆಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes. Okay, another 10 minutes students, session will be over. Okay, students, mention any 4 biological tools required for recombinant DNA technology. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ, ಇದು ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. DNA ligase ಅಂದರೆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್, ಗ್ಲೂಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದು ಗ್ಲೂ ಫೋಟೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಆಮೇಲೆ DNA ligase. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬೋತ್ ಗ್ಲೂಯಿಂಗ್. ದೆನ್ PCR, you have gel electrophoresis. Okay, both gel electrophoresis, host cell. So here I have given the points. Restriction enzyme, okay, sorry, restriction enzyme, molecular
scissors, okay, cuts the DNA at specific sequence. DNA ligase ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು gluing ಮಾಡ್ತಾರೆ. So one person is cutting, another person is joining, okay. Vectors students, vehicles, ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಕಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ಸೊ this is your Amazon, okay, Amazon. So in the inside Amazon, what is happening? Your order is getting cut and packed, okay, packed. After packing it, what is happening? One delivery guy will come. How to draw a cycle, yeah? Okay, something like this. One delivery boy will come, we'll give this gift to him. So this becomes a vector. This vector will come and give it to your home, correct? You will be the one who have ordered it. So you become the host. So like that we'll have a host cell. Understood? So cutting and packing will be done by whom? Endonucleases as well as DNA ligase. Cut pack ಮಾಡಿ full safe ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಹೋಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, yes, yes, clear. Next question, what is a plasmid and mention the use of ORI. Yesterday also we have done the similar question. You know, without ORI DNA replication will not get initiated. So ORI is important in a plasmid. What is a plasmid also? Yesterday we did a small circular extra chromosomal DNA which is present inside a bacteria. Okay, yes, model question paper questions are also there. Only the good ones, not the difficult ones. Okay students, 5-mark question. This one, PCR. PCR I have given and explained. This is from that your model book only, model question paper book only. Polymerase chain reaction, please remember this one word, you will be able to write everything. Day, okay, like how you write bay, no, like bay, like that you write day. D for denaturation, A for annealing, E for extension. Denaturation, extreme temperatures alli agutte. Denaturation enendru two DNAs have to get separated, okay. So DNA is heated 94 degree, not 98 degree. 98 degree is given in your model question paper, but it is usually 90 to 95 degree. Exactly, it's 92 degree, okay. Annealing will happen students. Idella enagutte, primers will bind, okay, to the target DNA so that we can make the continuation. Primers andre eno, if you don't know the way, you will search for Google map. Same way primers will give the route map, okay. Primers will be like, okay, you don't know where to start, I will join. So there will be a forward primer and there will be a reverse primer. So primer, then extension, very very important. Extension. Okay, what are we trying to do? PCR, amplify the DNA, amplify the DNA. That means to increase the number. Okay, so here we will use stack polymerase. Ma'am, why I cannot use normal polymerase? You cannot use normal polymerase because at 72 degree it will get denatured. So you will use stack polymerase which is extracted from Thermus aquatis. Okay, Thermus aquatis. Clear? Result, what will you get? Millions of copies of desired DNA. Amplification andre eno, amplifier yaki iktira? To increase the volume, no, same way. Done. Okay, done. Now PBR 322, important diagram students. Idel, I don't know how you people study. I try to find a trick, but there is no trick. Okay, there is no trick. Understood? Yes. Okay. Sushma Jain, you people are so sweet, yeah. PCR diagram, Sanjeev, PCR diagram they have asked, but I feel it is too difficult to draw. So you can just, you know, just remember the steps, just write the steps in case. Okay, in case. Okay, now PBR 322 students, see tetracycline resistant ide, ampicillin resistant ide. Ill nodi, ampicillin resistant hatra AP square, you remember. AP square andre ampicillin nearly PST ide, PVU ide. Tetracycline alli BAMH1 and SAL1, okay. Tetra pack has BAMSAL, okay, BAMSAL. Tetra pack has BAMSAL. Amele ROP, ORI, Eco R1, Cal1 and Hind3.
Understood? Eco R1. So this diagram you have to study, draw and study. There is no other way. Last chapter, students, mention 3 crucial areas of biotechnology. Genetic engineering, bioprocessing, bioinformatics. Genetic engineering andre no, modifying the DNA manipulate ಮಾಡ್ಬೋದು, change ಮಾಡ್ಬೋದು according to our needs. Bioprocessing andre no, large scale production. ಇವಾಗ ಐಶು wants to sell a chemical, ಐಶು wants to sell an enzyme or a vaccine, ಅದಕ್ಕೆ ಐಶು has to do bioprocessing. andre down this full thing she has to make it as a large scale production and make it commercial. Okay, yes, clear? Okay, yes. Now bioinformatics students, analyzing biological data using computer, andre bio plus computers. Okay, bioinformatics, biology use ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್, ಓಕೆ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. Okay, very nice. Analyzing biological data using computational tools. Differentiate between pro-insulin and mature insulin. Students, pro-insulin ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು inactivated state. ಒಂದು A chain ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ A chain ಇರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ B chain ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ A chain ಇಂದ B chain ವರೆಗೆ ಒಂದು C chain ಇರುತ್ತೆ. This is your pro-insulin. Now the mature insulin, andre when they were trying to find humulin, Eli Lilly company, yav company, Eli Lilly company found out that okay, we cannot arrange this properly because structure is so complicated. So what they did, they got A chain from E. coli A, they got B chain from E. coli B, and they just made it like this. Ishto. Because C chain ಗೆ ಏನೋ ಇದಿಲ್ಲ, no function in pro, no function in mature. So this is the mature one, this is the pro one. Understood? Clear or not? This I have explained last class also. I have just written it here. See, mature insulin C peptide is removed. Students, I have written exact points that you are supposed to write for the exam. I told you, no, I have spoke to a teacher who has 23 years of experience in PUC board. Okay, she told me that we only look at the keywords. If keywords is there, full marks we will give. Full marks we will give. Understood? Yes or no? Okay, you will get 50 plus. So pro-insulin has an extra C peptide. Okay, extra C peptide. Pro-insulin inactive state, students. Active insulin, mature insulin active form ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, ಇದೆ main keywords. ಇದೆ main keywords. Okay, now mention 6 benefits of genetically modified crops. First of all, higher yield. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, genes if we manipulate they'll give us higher yield. Next one ಬಿಟ್ಟು pest resistant, ತುಂಬ they can protect themselves most of the time. We don't have to put lot of pesticides or fertilizers. ಆಮೇಲೆ droughts ಇಲ್ಲಾಂದರೆ stress, ಅದೇನು when there is no water, drought condition ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಒನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಪಾನಿ ಇರಲ್ಲ, ನೀರಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ನೀರಿರಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, they will have more nutritional value than a normal plant. Okay, amele disease resistant and environmental benefits also are there. All this organic things and all, no, everything has all these kinds of benefits. Can you remember this? Yes or no? You people ask me to do fast, that's why I'm doing fast. One of the applications of biotechnology, BT cotton. BT cotton I've explained you yesterday, day before yesterday, every day I'm explaining you. BT cotton, please write Bacillus thuringiensis. Okay, and please write what will happen if it gets into the larvae. Okay, in alkaline pH it will get activated. Okay, understood? Students, if you want to join my telegram, this is my telegram id, Gopika Biology by Gopika, and my Instagram id is Gopika Biology. You can always follow and join us. Okay, yes. Now here, moving forward, explain briefly how transgenic animals help. They help in medical research. ಮೈಸ್, ಪಿಗ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೀಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಪಿಗ್ ಹಾರ್ಟ್ they try to remove and keep it in human, and they tried one testing. Okay, so like that we do that. At the same time, you also do drug store testing. All these makeup items we use, no, it is being tested on the animals as well. Okay, nutritional enhancements, that is the alpha 1 antitrypsin,
plus lactalbumin. Okay, they are nutritional enhancement. Understood? Clear? Yes, that's my last question for the day. Thank you so much. Yes, thank you so much. We took exactly 1 hour 15 minutes. Even Baswasa took 1 hour 15 minutes. Now students, at 5 p.m. okay, time has been changed. At 5 p.m. there is a super booster. Okay, you will be getting the PDF immediately. Okay, this PDF also you will get immediately on Telegram as well as in the description box. Okay, just give us 5-10 minutes. The link has to be made. Super booster will happen at 5 p.m. and 3 p.m. computer class will happen. Okay, computer class will happen. So see you at computer class and 5 p.m. super booster, and after that mind maps will be given. Full all the chapters. If you want to do a revision, then this is the best session for you. Do the mind map. Okay students, thank you so much. I'm so sorry for this situation. We cannot do anything. Life is like this. Unexpected things come. We have to survive. I had to come here because I wanted to meet you people and I couldn't leave you people. I told, even Baswal sir told me, take rest ma'am, but I couldn't, okay, because you have exam tomorrow, and today if I cannot do anything, then I don't consider myself to be a good teacher. So that's why I came here. So it's not for sympathy. As I told you, I do not want sympathy. Sympathy will not cure this pain, but all I want you people to do is appreciate the whole channel, because we are, you know, from English we are running continuously. So yes, 50 plus will be confirmed from the session. Also students, read all the PDF. Okay, don't make mistakes in reading the PDF. I have put only the keywords. I put keywords plus the answer. You read my PDF, you will understand the entire flow of the chapters. Important diagrams also, we'll make a very kutti video. We'll just show you the diagrams and we'll give it to you. You can watch that video. Okay, thank you so much students. Yes, let's pray that I get well soon, because I want to give you a very big surprise. So let's pray that I would get well soon and the whole thing heals. Okay, yes, okay. Yes students, I'll keep you updated on my Telegram channel if I have to get stitches or what is the situation, right? Okay, yes. Yes, you have to write the observation of Hershey and Chase experiment, what we concluded. Okay, yes, thank you so much. Take care. Bye bye. PDF will be shared. Please don't ask PDF. We will share you. At least give us 10 minutes time. Okay, 10 minutes time, because idu export madbiಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 10-15 minutes time ಎತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So till then please be patient. Okay, thank you so much. Take care. Bye bye. This will be the last class that I will be meeting you. So do your exam well. All the best. And please let me know in the comments if our sessions were helpful and how our teaching you found, because we are neat teachers. So sometimes we might not be able to simplify some languages, but still we tried our level best. So please let us know in the comments how the session was. Thank you so much. Take care. Bye-bye. Oh, sorry. And students, let's make it 15K biology exam munche. Share it with all your class.